Our 26th segment of webinar series. We are pleased to introduce you all to Panjeri Artists Union, a collective of 14 practitioners working across visual art, design, literature, film, photography, and music. I would like to introduce you all to the 14 members of this group. Uh, Shoptuk Mistry, Shostika Kundu, Tonmoy Dash, Arzu Toroftar, Shubhankar Gain, সুদীপ্তা মণ্ডল, আশিস থালি, রকি মজুমদার, লাবণী জানগি, পিনাক বণিক, শুভঙ্কর সেনগুপ্ত, সমাপ্তি মণ্ডল, অনুপম রায়, ভাস্কর হাজারিকা. Formed on 21st February 2022, International Mother Language Day, the collective draws its name from Panjeri, a traditional navigational tool used by Bengal's boatmen. The name is both metaphor and method, reflecting the Union's role in navigating obscured histories, fractured identities, and the resonance curated by dominant ideologies. Panjiri's work emerges from the lived realities of communities shaped by the long partition of the Indian subcontinent, bearing the intergenerational wounds of war, famine, and forced displacement. At the intersection of art, memory, and political resistance, their practice is collaborative and deeply rooted in community engagement. Through performance, pedagogy, and publishing, the Union challenges hegemonic narratives and opens up space for alternate way of knowing, remembering, and imagining. Beyond conventional exhibitions, Panjiri facilitates workshops, dialogues, and participatory interventions, often in schools, neighborhoods, and informal public spaces. Their publishing efforts, zines, visual essays, and archival explorations are integral to their approach. Grounded in feminist, anti caste, and decolonial frameworks, Panjeri Artists Union treats art not as commodity but as social labor, collective memory, and an act of stewardship. Their recent projects and exhibitions span institutions like the Birla Academy of Art and Culture, Serendipity Art Festival, Jadavpur University, and Banipur Lokutsav, among others. Please join us in welcoming Panjeri Artists Union as they navigate, question, and reimagine the cultural and political landscape we inhabit. I would also like to introduce Binayak Bhattacharya as he would be helping us throughout with this whole segment. That's all. ইয়েস, ঠিক আছে। শুরু করো তোমরা। Thank you, Srimoyi, for your kind introduction. And thank you very much, Group Initiative, particularly Shukannati, for being in conversation with us for such a long time. We have been talking about having this presentation and many other possibilities of working together for a very long time, and also giving us honor to be the speakers on the concluding event of Group Initiative's 6-year-long project of hosting cultural practitioners, artists on the platform. So today, so I'm Pinak, one of the members of Panjiri Artist Union. We have 14 members. So the presentation will go like this. So I'll be mostly the narrator, I mean in Bangla, যাকে বলে সূত্রধার, throughout the presentation, and many of our members will speak on different parts of our practice, on different segments, on different ways they contribute to our practice, and so that we have a kind of sequence of that. So I will kind of moderate that sequence, and accordingly the presentation also will run. So প্রথমেই শুরু করছি, and the conversation will be largely in Bengali and also in parts of it will be in English. প্রথম ছবি দুটো দিয়ে শুরু করি। আমাদের প্রথমে এই ছবি দুটো আমাদের আর্টিস্ট ইউনিয়নের কারো করা না, এটা দেখা যাচ্ছে দুটো বৃষ্টির ছবি। আজকে খুব বর্ষণ মুখর একটা দিন, আমরা তাই এটাই আমাদের প্রথম স্লাইড হিসেবে ব্যবহার করেছি। আমাদের ইন্টারেস্টিং ছবি হচ্ছে ভ্যান গগের অ্যাসাইলামে থাকার সময় আঁকা বৃষ্টির ছবি, এবং একজন ভেঙ্কটশ্যাম, একজন বোন পেইন্টার, তার আঁকা মনসুনের ছবি। এটা
মানে প্রথমে আনার কারণ হচ্ছে আমরা এবার একটা কবিতা এখন শুনবো, যেটা কবি বিনয় মজুমদারের একটা কবিতার নামও বৃষ্টি, এবং সেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাজের মানে আমাদের প্র্যাকটিসের একটা অংশে আমরা উঠবো আর কি সেই কবিতাটার মাধ্যমে। কবিতাটা আমি অনুপমকে বলবো এবার ভিডিও সেগমেন্টটা চালিয়ে দিতে, আর শুভ তুমি প্রস্তুত হও কবিতাটার অংশটার জন্য। অনুপম। এখানে কিছু কিছু মোমেন্ট অফ সাইলেন্স থাকবে, যেগুলো আর কি মানে বাই ডিজাইন সাইলেন্স গুলো আছে, যখন বলার প্রয়োজন অ্যাজ পার দ্য ভিডিও সেই সময় স্পিকাররা বলবেন। পৃথিবীর সর্বত্রই বৃষ্টি হয়, এমনকি আদিবাসীদের অঞ্চলেও বৃষ্টি পড়ে। শাশ্বত বৃষ্টি পড়ে বুঝি। বৃষ্টি হচ্ছে বর্তমানে গোবরডাঙ্গায়, হাবড়ায়, বনগাঁয় বৃষ্টি হচ্ছে, বেশ বোঝা যায়। এইসব অঞ্চলের মানুষরা বৃষ্টির বিষয় ভাবছে। অনেক ব্যক্তি একসঙ্গে এই বৃষ্টির কথাই ভাবছে। 10ই চৈত্র 1390 শিমুলপুর। শব্দ শুনে বুঝছি যে বৃষ্টি হচ্ছে। রাত্রিবেলা ঘরে বসে আছি, আমার পাশে কেলোর মাতা, তার পাশে কেলো। বৃষ্টির শব্দ ও ছন্দ অনুপ্রাস বড় ভালো লাগে। পৃথিবীর সর্বত্রই বৃষ্টি হয়, এমনকি আদিবাসীদের অঞ্চলেও বৃষ্টি পড়ে। শাশ্বত বৃষ্টি পড়ে বুঝি। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বৃষ্টি হচ্ছে বর্তমানে। গোবরডাঙ্গায়, হাবড়ায়, বনগাঁয় বৃষ্টি হচ্ছে। এইসব অঞ্চলের মানুষেরা বৃষ্টির বিষয় ভাবছে। অনেক ব্যক্তি একসঙ্গে এই বৃষ্টির কথাই ভাবছে। তার মানে বৃষ্টিপাত মানুষের হৃদয়কে একধর্মী করে, ঐক্যবদ্ধ করে। এই রাত্রিবেলা এই অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে আজ। এই বসন্তে এসেছে বৃষ্টি, বৃষ্টির মহিমা। তো বিনয় মজুমদার ঠাকুরনগর থেকে বিলং করে, মানে আমি যে অঞ্চলে বেড়ে উঠেছি তার পাশেই, হাবড়া থেকে। তো ওনার লেখাতে যে সব ব্যাপার উঠে আসে, উনি 50-এর দশকের কবি, কিন্তু 50-এর দশকের আর সমস্ত কবির লেখায় গাছ, পাখি, এই সমস্ত যেভাবে উঠে এসেছে, রোমান্টিসাইজ হয়েছে, ওনার লেখায় সেটা অন্যভাবে ধরা দিয়েছে, ক্রাইসিস হিসেবে। আর বিভিন্ন ইনসেক্ট, ফুল, পাখি, এইসবের ব্যাপার আসে বিভিন্ন ভাবে, যেগুলো আমাদেরও কাজের সাথে জড়িত। আর আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয়, সেটা হচ্ছে কাস্টের বিষয়। একটা জায়গায় বিনয় মজুমদার এইভাবেও নিজেকে বলে যে আমার নাম লিখবো হচ্ছে বিনয় চন্ডাল নামে, কিংবা চাড়াল এই শব্দটির প্রসঙ্গ আসে। আর তিনি যখন মানে মফস্বল থেকে শহরের দিকে যাত্রা করেছে, তো এক একটা স্টেশন ধরে ধরে যাচ্ছে, ওই স্টেশনে কোনো কবি থাকলে তার যে নাম, কোনো পত্রিকা থাকলে তার নাম, তিনি লিখেছেন কিনা, এইভাবে বর্ণনা করে 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 যাচ্ছে বিভিন্ন ভাবে। যেটা নিয়ে পিনাকদাকে আমি বলবো আর একটু স্থানীয় অঞ্চলের সাথে যেই কালেকটিভ ব্যাপারটা আছে সেটা যদি আর একটু বলে। হ্যাঁ শুভ, হ্যাঁ বিনয়ের একটা বিনয় মজুমদারের কথা সকলেই জানেন, মানে নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করার কিছু নেই। বিনয়ের মানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ক্ষেত্রে, কারণ মানে বিনয়ের কবিতা একটা পার্টিকুলার মানে আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনার কথাই বেশি বলবো। বিশেষ করে বনগাঁ, ঠাকুরনগর, চাঁদপাড়া এই যে অঞ্চল, এবং তার সাথে বৃহত্তর হাবড়া অঞ্চল, এই অঞ্চলের যে ল্যান্ডস্কেপ বলতে আমি শুধুমাত্র ভিজুয়াল ল্যান্ডস্কেপের কথা বলছি না, ল্যান্ডস্কেপ অ্যাজ এ মানে লার্জার কালচারাল পলিটিক্যাল এন্টিটি, সেটাকে এত ইন্টারেস্টিংলি উনি ওনার মানে লেখার মধ্যে নানাভাবে অ্যাড্রেস করেছেন। সেটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেটা মানে শুভ যেরকম বললো যে বাংলা কবিতার ইতিহাসে যেভাবে প্রাণ, প্রকৃতি ইত্যাদিতে মানে রিপ্রেজেন্টেশনের জায়গায় আনা হয়েছে, লিটারারি রিপ্রেজেন্টেশনের জায়গায়, সেখান থেকে বিনয় অনেক
অনেক অনেক আলাদা, মানে বিনয়ের পুরো ল্যান্ডস্কেপটা একটা ক্রাইসিসের ল্যান্ডস্কেপ হিসেবে উঠে আসছে। এবং সেটা উঠে আসার কারণও আছে, কারণ যে ল্যান্ডস্কেপটা নিয়ে উনি কথা বলছেন সেটা সেই ল্যান্ডস্কেপ ইজ অলসো শেপড বাই ডিফারেন্ট ফর্মস অফ হিস্টোরিক্যাল ক্রাইসিস। তার হিস্টোরিক্যাল ঘটনা প্রবাহ যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে সেই ল্যান্ডস্কেপে যারা বসবাস করছেন, যারা এসে সেই ল্যান্ডস্কেপগুলোকে বাসযোগ্য করেছেন, তাদের জীবনও নানা রকম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। এবং তার অন্যতম মূল আর কি মানে একটা ঘটনা আমাদের কাছে সকলেই জানা, মানে আমাদের পার্টিশন এবং তার পরবর্তী মাইগ্রেশন, এবং যার মাধ্যমে আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনার একটা বিরাট অংশের মানুষ এই মুহূর্তে যেভাবে তাদের তৈরি হচ্ছে তার এক সেকেন্ড পিনাক একটু ইন্টারাপ্ট করছি মানে একটু বাইলিঙ্গুয়াল হলে মানে ভালো হয় ব্যাপারটা। মানে অনেকে আছে যারা বাংলাটা ঠিক বোঝে না, ঠিক আছে? হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো মানে আমাদের যেখানে যেখানে দরকার আমরা সেখানে বলবো। আমাদের আসলে এটা এভাবে মানে অধিকাংশ স্পিকার, মানে আমাদের কন্টেন্ট গুলো অধিকাংশ বাংলা, তো সেগুলোকে আমরা আমি তো জানি। তো যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করবো সেটাকে বাইলিঙ্গুয়াল রাখার আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। যারা জয়েন করেছেন তাদের মধ্যেই হয়তো বুঝবেন না, বলো তাহলে হয়তো তারা বুঝতে পারবেন কিছুটা হলেও। শিওর শিওর শিওর। তো মানে Binoy Majumdar becomes one of the central figures around whom we have kind of collectivized ourselves. For example, take this particular poem. So this was in Bengali, but it largely translates to this idea that he is sitting in a place called Thakurnagar, and the other adjacent areas, for example, he's talking about Koburdanga, Habra. These are all towns which are close to each other, and he's talking about he's sitting in his house and it's raining outside, and it's raining in all these areas, and rain is kind of building a kind of common connection between people of all these different regions. Rain becomes a universal it becomes an universal language of mind that connects everyone throughout this region. So এখানে আমি আরেকটা মানে বিষয় ওখানে উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের কালেকটিভ হওয়া বা ইউনিয়ন হওয়ার যে আইডিয়া, এবার আমরা কালেকটিভ বলে নিজেদের আইডেন্টিফাই করি না, উই মোস্টলি আইডেন্টিফাই আওয়ারসেলফ অ্যাজ ইউনিয়ন, and why we are an union, Anupam will talk about it after me, but the whole logic of our unionization also comes from this kind of reference to belonging from a certain kind of ecological landscape, and that landscape which binds us together and lets us think together. And while we are talking about ecological landscape, we are not just talking about different natural diversities and ecological elements, but we are also talking about different forms of human intervention that has shaped that ecology, and which includes different historical events that has led to human migration to this particular landscape and shaping of that landscape in a particular way throughout the 70 years after independence. So I'll move on, and I'm just giving a hint towards the idea of what our union, what one of the central core inspiration, or we may say logic towards our unionization, and later we are coming back to it. এখানে আমি আশিসকে ডাকবো, মানে এখানে যেহেতু কাস্তের একটা প্রসঙ্গ প্রথমেই এসেছে কবিতার মাধ্যমে, তো কাস্তের যে লার্জার ফ্রেমওয়ার্ক আমরা যেভাবে তার মধ্যে নিজেদের প্র্যাকটিসকে ভীষণভাবে অ্যাসোসিয়েট করি, এবং আমরা যে কাস্তের নানা রকম যে অ্যান্টিকাস্ট লেগাসি এবং তার যে নানা রকম মুভমেন্ট, সেগুলোর ভেতরে আমরা নিজেরা কিভাবে পার্টিকুলারলি লোকেটেড অ্যাজ এ প্র্যাকটিশনার as social beings, সেটা নিয়ে আশিস খানিকটা বলবে। আশিস, তুমি একটু আন্দোলনের হ্যাঁ, অবশ্যই সবাইকে অনেক অভিনন্দন, বিশেষ করে শিক্ষক। তো আজকে এই যখন অ্যান্টিকাস্ট নিয়ে আমাদের একটা
বড় কথা হয় এখন। একটা সময় ছিল যখন বাংলায় এরকম একটা দলিত আন্দোলন বা বলতে পারি যে প্রথম অ্যান্টিকাস্ট আন্দোলন হচ্ছে মতুয়া আন্দোলন। সেই সময় থেকে মানে 1850-এর দশক থেকে শুরু হচ্ছে হরিচাঁদ ঠাকুরের হাত ধরে, এবং পরবর্তীকালে তার ছেলে গুরুচাঁদ ঠাকুর তিনি এই বিষয়টাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রকম আন্দোলনের মাধ্যমে। যেমন 2 লক্ষ মানুষকে নিয়ে প্রথম একটা আন্দোলন করেন, সেটা চণ্ডাল মোচন আন্দোলন। তারপর নারী শিক্ষার উপরে তার ভীষণ অগ্রগতি মানে সেই সময় দেখা গিয়েছিল। তার একটা অন্যতম দিক তিনি তুলে ধরেন, স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, যেখানে মানে স্কুল তৈরি হওয়ার মতন পজিশনও ছিল না, একদম পুরো ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে গোয়াল ঘরে গিয়ে গিয়ে টোল বানানো হচ্ছে। সেগুলো গুরুচাঁদ ঠাকুর করছেন এবং বারবার করে এই দলিত পতিত নিপীড়িত মানুষদেরকে উৎসাহ যোগাচ্ছেন যে তোমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। তো সেই সময় থেকে শুরু হয়ে আজকে পর্যন্ত মতুয়া আন্দোলন একটা ধারায় রয়েছে ঠিকই, সেটা বিভিন্নভাবে লিটারেচারের মধ্যে মাঝে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু আমরা যখন ভিজুয়াল আর্টে লক্ষ্য করি, একটা বিশাল বড় অংশের মানুষের এই বাংলার পার্সপেক্টিভে সেইভাবে তাদের কোনো ট্রেস সেভাবে আমরা খুঁজে পাই না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই যে দলিত পতিত এবং নিপীড়িত মানুষদেরকে যে এত বড় একটা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুর তুলে ধরলেন সোসাইটির সামনে, এবং সেই মানুষগুলো আজকে শিক্ষা নিয়ে এতদূর হলো, সেই সুযোগটা পাচ্ছে, তাদের কে আমরা কিভাবে ধরবো, এই একটা উদ্দেশ্য আমাদের পাঞ্জেরি আর্টিস্ট ইউনিয়নের ছিল। আমি নিজেও মতুয়া ফ্যামিলিতে বড় হয়েছি, আমার বাবা মতুয়া সঙ্গীত করতেন। তারপরে এখানে বিভিন্ন মতুয়া সম্মেলন হয়, মহোৎসব হয়। তো এখানে যখন সম্মেলন হচ্ছে তখন সেখানে গিয়ে আমি এখানকার বাচ্চাদের নিয়ে এখানে আগের যে সমস্ত ইতিহাস রয়েছে, যে সমস্ত আর্কাইভ রয়েছে, সেগুলোকে নিয়ে একটা এক্সিবিশন করা, এখানে একটা কমিউনিটি স্পেস তৈরি করেছি যেখানে বাচ্চাদেরকে নিয়ে, এবং এখানকার একটা আলোচনা সভা তৈরি করা, ওয়ার্কশপ করা। মূলত একদম পুরো মতুয়ার যে একদম জীবনশৈলী, সংস্কৃতি, তাদের যে গান, প্রচুর গান রচনা হয়েছে, তার যে কথা, তার মধ্যে দিয়ে এই অঞ্চলের ইতিহাস আমরা পাই, এইখানকার মানুষের জীবনযাপন আমরা খুঁজে পাই, সেই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো ব্যবহার হচ্ছে, তার যে একটা ইতিহাস, সেগুলোকে নিয়ে একটা চর্চা করা। তারপরে এর মধ্যে যে বিভিন্ন রকম পারফর্মেটিভ একটা অ্যাসারশন রয়েছে, সেগুলোকে একভাবে দেখা। এইসব নিয়ে আমরা প্রথমে একটা আলোচনা করি, তারপরে পরবর্তীকালে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এক্সিবিশন করেছি, এবং তো সেই জায়গাগুলোতে আমাদের এই যে আর্কাইভ, এবং পরবর্তীকালে যখন বাংলাদেশ পার্টিশন হচ্ছে, তার একটা নতুন ধরনের ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে দেশে মতুয়ারা আসছে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে, তাদেরকে আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করব, তাদেরকে আমরা কিভাবে পাবো। আজকে যতগুলো রেল লাইনের বস্তি দেখতে পাবো, কত কলোনি তৈরি হয়েছে, সেখানে এদের ঠাঁই মেলেনি। সমস্ত বস্তিগুলো অঞ্চলগুলোতে আমরা যদি ঘুরে বেড়াই, বস্তি বলি আমরা, সেই জায়গাগুলোতে দেখতে পাবো এই মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষই ভিড় করে রয়েছে। একদম পুরো ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এদেরকে, বিভিন্ন একদম বাঞ্জার জমি যেগুলোকে বলা হতো, আন্দামান থেকে শুরু করে দণ্ডকারণ্য, এই সমস্ত জায়গায় এদেরকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে এরা আবার সেই জায়গাটাকে, কারণ মূলত এদের জীবিকা ছিল কৃষি, তো সেই জায়গাগুলোকে আবার নতুন করে ফার্টাইল করে তুলছে। সেখানে গিয়ে কৃষি কাজ করে এরা এই ভারতবর্ষের একটা বড় ইকোনমি তারা তৈরি করছে। কিন্তু তাদের যে একটা পুরনো ইতিহাস, তাদের যে বেড়ে ওঠা, তাদের যে নিজস্ব জীবন চর্চা শৈলী, সেগুলো কোনোভাবেই মানে ভিজুয়াল আর্টে সেইভাবে ট্রেস পাওয়া যায়নি মানে আগে পর্যন্ত। আমি কখনো সেইভাবে নিজেও চর্চা করেছি কিন্তু পাইনি। তো এই ইউনিয়নের কাছে সেটাই আমরা দেখতে পাই যে ইউনিয়ন এই জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করছে বারবার। বাংলার যে কাস্টের যে পর্ব, সেটা পুরোই অন্যরকম। তো আমি বলবো পিনাক কিভাবে ইউনিয়নের সাথে আজকে এই মতুয়া আন্দোলন এবং
বাংলার ইতিহাস কিভাবে জড়িয়ে আসছে সেটা যদি তুমি একটু Thank you, Ashish. Well, exactly what you said. There is nothing more to elaborate. You have said everything about it. It's just that when this this invisibility and exclusion becomes one of the driving force that led us to come together and practice. And also, one significant point is that we look at Bengal as a region different from the rest of India in terms of its own historical location, its geographical location, and also its different forms of socialities. The societies that are formed here are unique and different in its own. It has its own characteristics, and the anti-caste struggles here also have its own character because caste structure itself has a different, altogether different characteristics, which is unique to Bengal, and we try to differentiate our location, our position from the rest of India, or let's say there is a overwhelming pan-Indian narrative of anti-caste struggle, or let's say anti-caste theorization of the history of Indian subcontinent, or let's say history of South Asia. But Bengal has a particular history of its own, and we try to engage with that kind of history, regionally located and very precisely developed around our own histories of our own communities and our own understanding that we also develop. We are also shaped by different kind of social labor that are formed through caste structures that are present in Bengal. In this context, I just want to remember this episode of the collaboration between Dr. B.R. Ambedkar and Jogendranath Mondal. None of them need any introduction. তো সবাই জানেন যে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল কিভাবে ডক্টর আম্বেদকরের সাথে দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করেছেন, এবং দে ওয়ার্ক টুগেদার টু ফর্ম দ্য সুটো কাস্ট ফেডারেশন ইন বেঙ্গল অ্যাজ ওয়েল, এবং একসাথে দীর্ঘদিন কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, আদান প্রদান তৈরি হয়েছিল, and on the basis of that ডক্টর আম্বেদকর যখন বম্বে থেকে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যেতে পারলেন না, তখন যশোর খুলনা ডিভিশন থেকে যোগেন মন্ডলের সরাসরি সহায়তায় উনি যান, এবং এই ধরনের ইতিহাসগুলো বহুল চর্চিত। কিন্তু এই ধরনের ইতিহাসের মধ্যে একটা সমস্যা যেটা থেকে যায় যে সমস্তটাই একটা পশ্চিম ভারত এবং দক্ষিণ ভারতে যেভাবে আম্বেদকরের আন্দোলনকে দেখা হয়, তার প্রেক্ষাপটে যেন বাংলার আন্দোলনকে সমস্তভাবে যাচাই করতে হবে, বিচার করতে হবে। কিন্তু বাংলার আন্দোলনের নিজস্ব দিক আছে এবং নিজস্ব ঐতিহাসিক ধারা আছে, এবং সেটাকে বোঝার জন্য আমার মনে হয় বাংলার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটটাকে নীতি স্টাডি করার প্রয়োজন, এবং সেটা আমাদের আমরা ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চার প্র্যাকটিশনার হিসেবেও তাতে বিশ্বাস করি। আমাদের ইউনিয়নের কাজেও আমাদের আর্ট প্র্যাকটিসের মধ্যে সেই ধরনের অ্যাপ্রোচটা আমাদের থাকে। তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবার এই প্রসঙ্গে, নাও উই কাম টু দিস পয়েন্ট where we are entering into this whole logic of why we became an union and not a collective, and on what logic we structure our form of collectivity and we practice and we come together. And we are not talking about the historicity of it because we know that most of us have been friends for a long time, and we had a place in Banipur which used to be one of the abundant artilleries. So this Banipur, this area in North 24 Parganas, there was a airfield which was built during the Second World War, and it was abandoned after the World War, and a lot of structures were left behind, and many of them were reused, and they were recycled, and then a lot of institutions were built in those structures, and also there were several refugee colonies being built, and most of us have been part of that kind of a landscape. We have born and brought up there, and the artist union also was formed in one such artillery crumb warehouse in Manipur, which was taken over by this cultural institution and used by this cultural institution called Manipur Art Society, BASIC, and they had so humbly allowed us to work there for a long time, and many of us were associated with that organization prior to Pangiri. But somehow that was one of the catalysts for that space itself.
and the logic of belonging to that space. So I'll ask Anupam to kindly elaborate on this part on our unionization. সো মানে আমরা যদি একটা প্রশ্ন করি নিজেদের যে কেন আমরা একটা আর্টিস্ট ইউনিয়ন করি আর কেন এই মানে পাঞ্জেরি আর্টিস্ট ইউনিয়ন, কারণ ইটস নট জাস্ট ফর সার্ভাইভাল, ইটস ফর ডিগনিটি। এটা শুধু মানে রোজগারের প্রশ্ন নয় বা অন্যরকম ভাবে দেখতে গেলে এটা বেসিক্যালি একটা আত্মসম্মানের প্রশ্ন। ডক্টর বি আর আম্বেদকর 1936 এ একটা বোম্বে রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কনফারেন্সে একটা বিশেষ কথা বলছিলেন যে তুমি যদি একজন বহুজন শ্রমিক হও, তোমাকে এমন ইউনিয়নে ডাক দেওয়া হচ্ছে যেখানে একতার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত একতা নেই। কি তুমি আমাদের ইউনিয়নে জয়েন করো বলে বলছিলেন আপার কাস্টের একজন লিডার, কিন্তু আম্বেদকর জিজ্ঞেস করছিলেন যে কাজে তোমার হাত কোথাও নেই, যে পরিশ্রম কিন্তু আমরা করি, সেইখানে একতা কিভাবে আসবে? তবে তিনি বলেন we will still join to that union, not because there is a unity, but because we must enter the category of labor in order to exit it. এটা একটা ডায়ালেকটিক্যাল চিন্তা, সেটাতে ঢুকবো, কিন্তু যাতে মানে এটাতে ঢোকাটা এই কারণেই কারণ যাতে বেরোতে পারি, এন্টার টু এক্সিট। এই কথাটা আমাদের জন্য মানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের মানে ইউনিয়নটা চালানোর ক্ষেত্রে এই এন্টার টু এক্সিট বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ we as an artist enter the category of artist laborer, not to glorify it's in bourgeois terms, but to exit all the categories that society imposed on us. এই সোসাইটি আমাদেরকে বলে তুমি শিল্পী নও, তুমি পরিশ্রমী নও, তুমি অস্পৃশ্য, তুমি শুধু ট্যালেন্ট একটা। But talent is not a labor, and we are not talent, we are workers of the aesthetics industry. আমরা বলি art is not mystic, art is industrial, art has a mode of production, and we are its producers. Therefore, as a union, we claim that we can strive. এই বিষয়টা একটু ভাবতে হবে, কারণ আর্টিস্টদের স্ট্রাইক এরকম একটা জিনিস যদি ভাবা যায়, কিন্তু লকডাউনের পরে সিস্টেম নিজেই যখন একটা স্ট্রাইক ডিক্লেয়ার করে, তখন স্ট্রাইকের ধারণাটা আরেক রকম হয়। মানে তখন স্ট্রাইক হয় ভিন্ন ধরনের, যেমন মানে ইন্টারন্যাশনাল উইথড্রল হতে পারে, রিহার্সাল হতে পারে, প্রিপারেশন হতে পারে। পাঞ্জেরি আর্টিস্ট ইউনিয়নের একটা বিশেষ জিনিস হলো যে আওয়ার ইডিওলজি ইজ প্রিপারেশন। সৌমভদ্র চৌধুরী বলেন আম্বেদকরের পলিটিক্সটা ইজ নট প্রোটেস্ট পলিটিক্স ইন জেনারেল সেন্স, ইট ইজ আ পলিটিক্স অফ প্রিপারেশন। আমরাও তাই করি। উই আর প্রিপেয়ার বাই working with school communities, cooperatives, sangatans, informal workers, local libraries, free market and cultural funds. And like we are ideological but not abstract. Our ideology is refusal, riyaz, reading. The Lalguri Collective বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে, তারা বলছে একটা আর্টিকেলে যে some futures don't arrive all at once, they arrive slowly, through rhythm, through rehearsal, through riyaz. Riyaz মানে হলো রিপিট করা, not for perfection but for memory, for reclaiming what was taken, for training for the time to come. We don't wait for revolution, we practice it. We don't dream outside the market, we intervene within it. We don't claim purity, we organize despite contradiction, because this is not an utopia, this is a battlefield. And আমরা এই যুদ্ধতে গান নিয়ে আমাদের অবশ্য একটা দূরত্ব যেটা আছে সেটাকে মাথায় রেখে দৈনন্দিনের যে যুদ্ধ সেটা নিয়ে চর্চা নিয়ে ইউনিয়ন হয়ে দাঁড়ায়। পাঞ্জেরি আর্টিস্ট ইউনিয়ন ইজ নট আ সলিউশন, ইট ইজ আ rhythmic proposition, an invitation to remember art as a labor, preparation is ideology, and union is the form of love we give to each other. যদি একটু এক্সটেন্ড করে বিষয়টাকে স্ট্রাইকে। Thank you, Anupam. Absolutely laid out the foundational ideas on which we have come together for last few years. কিন্তু এখানে আরো খানিকটা মানে we have a little bit more extended understanding in terms of looking at unions, artist unions, or the whole idea of art strike
in the historical context. মানে আর্ট স্ট্রাইকের অনেক রকম আইডিয়া আছে, ইউরোপে অনেক রকমের আর্ট স্ট্রাইকের মানে ইভেন্টের ডকুমেন্টেশন আছে, যেখানে মূলত মানে there was a time when avant-garde art kind of rejected the whole idea of museum and the museum object, producing museum object. তো সেখানে ডিজিটাল মিউজিয়ামস or আর্ট স্ট্রাইক ইত্যাদি মানে এক ধরনের মানে ইনস্টিটিউশনাল ক্রিটিক হিসেবে উঠে আসে ধরনের যে জিনিসটা পাওয়া যায় আর্ট স্ট্রাইকের আইডিয়া। কিন্তু আমাদের মানে আমাদের আরেকটু মানে মানে কি বলবো মানে আমাদের আমরা আরো বেশি ইন্টারেস্টেড আর্ট স্ট্রাইকের যে আইডিয়াটা উঠে আসছে মূলত 1960s and এর পর থেকে যে হার্লেম রেনেসাঁর যে একটা এক্সটেনশন দেখা যাচ্ছে আর কি 60-70s এর পরে আর্ট ওয়ার্ল্ডের মধ্যে, এবং যেটা মূলত টেকেন ওভার বাই দ্য ব্ল্যাক আর্টিস্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভিস্ট। তাতে দেখা যাচ্ছে যে the Harlem on My Mind protest বলে একটা সিরিজ অফ এক্সিবিশন, মানে it was more like an art strike by the Black Emergency Cultural Coalition, which was founded by a group of artists as an art strike to protest New York museums for their exclusions of black artists and curators in major art events. So এটা এক ধরনের institutional critique of course, but এটার মধ্যে একটা larger potential ছিল which was about addressing the racial inequalities, white supremacy and the whole discourse of art itself. মানে আর্টের যে ডিসকোর্স, ইনস্টিটিউশনালাইজ যে ডিসকোর্স তৈরি হয়েছে এবং তাতে যেভাবে পাওয়ার এক্সক্লুশনের লজিক, রিপ্রেজেন্টেশনের লজিক যেভাবে কাজ করে, তার একটা মানে ভীষণ হার্ড হিটিং ক্রিটিক এই ধরনের মুভমেন্টের থেকে উঠে আসে। এবং সেখানে আর্ট স্ট্রাইক মানে স্ট্রাইকের একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়া এখানে ছিল। হার্লেম অন মাই মাইন্ড প্রোটেস্ট বলে একটা সিরিজ অফ কাউন্টার এক্সিবিশন, কাউন্টার প্রোটেস্ট ইত্যাদি আয়োজন করা হয় 1969 অনওয়ার্ডস। তাতে এই এই প্রসেসগুলোকে, এই ধরনের আর্গুমেন্টগুলোকে ইয়ে করা হতো আর কি, প্রলিফারেট করা হতো। তো আমাদের মানে এই ধরনের হিস্টোরিক্যাল যে ট্র্যাজেক্টরিগুলো রয়েছে তার সাথেও আমরা আমাদের লিনিয়েজ তৈরি করার চেষ্টা করি। আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের ক্ষেত্রেও যেভাবে আমরা পাওয়ার এক্সক্লুশনের যে রাজনীতিকে আমরা যেভাবে দেখি বা বুঝি, সেখানেও আমাদের এই ধরনের মানে একই ধরনের সমাপতন বা যাত্রা পজিশন রয়েছে। মানে আমাদের যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট দিক যেটা অনুপম হয়তো মানে বলবে পরে, আমি খানিকটা বলি, মানে the traversal quality of our work, মানে our work operate with a traversal quality which move between different formal structures of so-called higher, মানে আমরা আর্ট ইনস্টিটিউশন, আর্ট ওয়ার্ল্ডের ভেতরের যে ইনস্টিটিউশনাল লজিক তার সাথেও আমরা যেভাবে negotiate করি. So that negotiation is at the stage of layered dynamics of visibility, access, and power. And on the other hand, we also work with public institutions, we work with community, we work with our own neighborhoods. So that is also another form of practice which we are deeply rooted in, and that is something that we see ourselves much more, as much more of our mainstream activity, which is a continuous process that goes on throughout the year. আর অনুপম অলরেডি বলেছে যে আমাদের যে ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রাকচারের সাথে কাজ করার যে পসিবিলিটি গুলো আমরা এক্সপ্লোর করি, এবং সেখানে আর্ট এবং ইন্ডাস্ট্রির যে সম্পর্ক এবং অ্যাস্থেটিক ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে আমরা দেখি এই প্রসঙ্গটা। তো আমি এখানে পাওয়ার এক্সক্লুশনের যে লার্জার টপিক নিয়ে আমরা কাজ করি তার কতগুলো ইনিশিয়াল থিংস আমরা এখানে প্রথমে আলোচনা করব, এবং তার একটা অন্যতম মানে কনকারেন্ট থিম বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসে, দ্য থিম অফ পার্টিশন এন্ড মাইগ্রেশন। So I'll invite Lavani to kindly talk about that theme, and we'll go ahead. এক মিনিট ভাষা প্রস্তাব দা, হাত তোলার ব্যাপারটা আমরা শেষের দিকে করবো না? আমি অন্য কারণে কোশ্চেনের জন্য না, আমি অ্যাকচুয়ালি পিনাকের একটু স্পিকারটা সামনে রাখিস, ক্লিয়ার আসছে না ভয়েসটা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ধরে কথা বলছি, এটা এখন যেরকম ক্লিয়ার আসছে সেরকম আসছিল না। ওকে ঠিক আছে লাবণী, তুমি এবার এটা
আহ, এর আগেই অনুপম আর পিনাক দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সন্ধান দিল। একটা হচ্ছে রিয়াজ আর একটা হচ্ছে ট্রাভার্সাল কোয়ালিটি। আর সেখানে আমাদের গড়ে ওঠা, আমাদের যে মানে আমাদের পাঞ্জিরি আর্টিস্ট ইউনিয়নের যে জন্ম, সেই তার ভূমিটাকে আমরা একটুখানি বুঝতে চাই এবারে। তো আমরা একটা উপমহাদেশের কথা বলছি, যে উপমহাদেশে আসলেই মানে খুবই রাজনৈতিক চিন্তার এবং বোধের জায়গা থেকে একটা ইউনিয়ন, আর্টিস্টদের ইউনিয়ন হয়ে ওঠাটা আসলে আমাদের ভবিতব্য ছিল। আমরা হয়তো 22-এ গড়ে উঠেছি, কিন্তু তার আগেও মানে বিভিন্ন প্রয়াস চলেছে এই আর্টিস্ট ইউনিয়নেরই মতো বিভিন্ন সংঘবদ্ধ আর্টিস্টরা নিজেরা তাদের রাজনৈতিক ভয়েসকে একত্রিত ভাবে বলেছেন এবং বলে চলেছেন। এই জার্নিটা রয়েছে। সেটার সাথে আমরা সংযোগ করছি যেখানে আমরা বাঁচি, বড় হয়েছি, মূলত উত্তর 24 পরগনা সীমান্ত ঘেঁষা শহর। আর আমি যেখানে বড় হয়েছি নদিয়া জেলা, সেটাও সীমান্ত জেলা শহর। আমাদের বড় হওয়ার মধ্যে সবসময় যেন একটা ওয়াচ টাওয়ার, আমাদেরকে কেউ যেন সবসময় একটা নিরীক্ষণ করছে, কেউ দেখছে। আমরা যখন প্রাইভেট থেকে ফিরে আসতাম সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে, মানে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সবসময় আমাদের মানে সামনাসামনি বন্দুকধারী হচ্ছে গার্ডের মানে জওয়ানদের সামনে, এবং সেগুলো বড় হওয়ার মধ্যে সহজ হয়ে গেছিল। মানে উর্দিধারী বন্দুক নিয়ে লোকের সাথে সামনাসামনি হওয়া, সন্ধ্যাবেলাতে মানে প্রাইভেট পড়তে যাতায়াতের মুখে, এগুলো যেন আমাদের জীবনের সহজতার মধ্যে বসে গেছিল। আমরা যখন প্রশ্ন করতে শুরু করলাম নিজেদেরকে, পড়াশোনার জগতে হোক বা ছবির জগতে হোক, তখন ওই ইমেজ গুলো বারবার আমাদের বিভিন্ন ভাবে ওই আমাদের জার্নির, আমাদের যে বড় হয়ে ওঠার মধ্যে যে এই যে উর্দিধারী পোশাকের এই লোকেরা কেন বারবার এতটা আমরা কেন সম্মুখীন হতে হয়, সেই প্রশ্নগুলো আমরা বন্ধুদের সাথে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে করতে চলি। আর সেই শেয়ার করতে করতে আমাদের প্রথম কাজ মূলত মানে যেটা যশোর রোডকে নিয়ে হয়, এবং সেই সময় তার পরপরই স্বর্ণা দাসের ঘটনাটি ঘটে। আর তার অনেক আগে ফেলানি খাতুনের হত্যার কাহিনীটা আমাদের মানে মনের মধ্যে বারবার করে ফিরে ফিরে আসে। তো আমরা আসলে এমন একটা জন্মভূমি বা দেশের কথা নিয়ে বারবার ঘুরে ফিরে আলোচনা করতে চাই, যে দেশের মানুষ মানে যে মূলত যে দেশে মানে সেই দেশটার কোনো একটা মানচিত্র নেই, সেই দেশটা আসলে একটা অদ্ভুত মানে আমারই বন্ধু আশিস ঢালির মায়ের কাছে যদি বলা হয় তোমার দেশের বাড়ি কোথায়, সে হয়তো বলবে যশোরে বা খুলনাতে বা কোনো একটা। তার কাছে দেশের আইডিয়াটা আসলে কি? আজকে যে আমরা নেশন স্টেটের কথা যে জবরদস্তি, আর আমাদেরকে যেভাবে আজকের দিনে বলা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে মানে সহজেই বাংলাদেশি, উই পোকা, অনুপ্রবেশকারী, এতগুলো শব্দ দিয়ে আমাদের বিভিন্ন ভাবে মানে কি বলবো, আমাদের দাগিয়ে দেওয়ার একটা মেইন স্ট্রিমের প্রচারণা, সেখানে আমরা কিভাবে নিজেদের আর্টের প্র্যাকটিস, নিজেদের কাজকর্ম, ইভেন লেখালেখি, রিসার্চ, সেগুলোকে কিভাবে দেখতে পারি। তো সেই জায়গা থেকে মূলত আমি একটা ছোট লেখা, আমার ছোট কয়েকটা লাইন আমাদেরই কোলাবোরেটর আজকেও লিখেছে, আমার বন্ধু মমিতা আলম, ওর একটা লেখার ছোট অংশ আমি শুধু পড়তে চাই। মমিতা আসলে এই সময়ের বুকে খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখক, এবং ও সীমান্ত নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি করে চলেছে অনবরত। ও নিজেও সীমান্ত জেলারই মেয়ে। তো এটি আজকে রবিবারের .in-এ ভূমিহীন গৃহহীন মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ কি শুধুই কাগজ, এই নামে প্রবন্ধটি বেরিয়েছে। আচ্ছা, মানচিত্রটা চিবিয়ে খেলে তার স্বাদ কেমন হবে? নিশ্চিত তার স্বাদ হবে মানুষের মাংসের মতো। কাঁটাতার দিয়ে আলাদা করে রাখা ভূখণ্ডগুলোর মাঝে কি শুধুই কাঁটাতার, অসংখ্য মানুষের রোজকার ক্ষত, মাংসপিণ্ড, দুমড়ে মুচড়ে দেওয়া স্বপ্ন সেই কাঁটাতারে ঝুলে।
কাঁটাতার দিয়ে বানানো সীমানাগুলো আসলে সেলাই করা মানুষের ক্ষরণ, মানুষের মনের তীব্র হাহাকার। যেমন গাজার ভূখণ্ডে চারিদিকে আটকে রাখা তারে আছে শুধুই মানুষের ক্ষুধা, বোমা বিস্ফোরণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসা মাংসপিণ্ড। ভাবছি একদিন মানচিত্রটা চিবিয়ে খাবো, চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে খাবো মানচিত্র। মানচিত্র চিবিয়ে খেলে কি মুছে যাবে সব কনসার্টিনা ওয়ার, আর মুক্ত হবে পৃথিবী? কেউ চাইবে না কাগজ, কাগজ আর কাগজ। লম্বা লাইন, রিক্ত নিঃস্ব ঘামে ভেজা মানুষগুলোর লাইন। কাগজ চাইছে, কে চাইছে? জানার শক্তি নেই, জানার ক্ষমতা সেই লাইনে নেই, তাই লাইনে ভিড় বাড়ছে, বেড়েই চলেছে। কবে থেকেই সেই লাইনে দাঁড়িয়ে জানা নেই, হয়তো অনন্তকাল। বাপ দাঁড়িয়েছিল, তার বাপ, তার বাপও। এই তো কিছুদিন আগে খামচা খামচি আধার কার্ড নিয়ে, কার্ড যদি বা হয় তারপর নাম ভুল, সেই আধার কার্ড ঠিক করতে আবার লাইন। 100 দিনের কাজের জব কার্ড, অমুক বড় নেতা তমুক বুথ সভাপতির বাড়িতে লাইন। সারাদিন কাজ না করতে পেরে পেটে লাথি দিয়ে লাইন, কাগজ চাই কাগজ। তারপর আমি এই অংশটুকুনি পড়লাম। আমাদের কাজের এই যে লাইনের কথা বারবার মৌমিতা বলছে, আর একটা মানচিত্রের কথা বলছে। এই নিয়তি মানে আজকের আমাদের যে রাষ্ট্রদেশে আমরা বাঁচছি, সেই রাষ্ট্র আসলে আমাদের নিয়তি সেই কাগজ আর এই ট্রাভার্সাল কোয়ালিটিতে যে আমরা মানে চলছি অনবরত। 47-এ যশোর রোড ধরে অসংখ্য মানুষ মাংসপিণ্ড হয়ে রাস্তার দুধারে পড়ে রয়েছে, তারপরেও পদাতিক মানুষেরা চলছে। 71-এ চলছে মানুষের পদাতিক লাইন। সেই লাইনগুলো 90-এর দশকে, তারপরে 2000-এর, তারপরে এই লাইনগুলো শেষ নয়। আর এমন নয় যে সেটা বাংলাদেশ থেকে এপারে আসছে। মানুষ খিদের জন্য শুধুমাত্র দেশ পারাপার, কাঁটাতার পারাপার করছে না, দেশের মধ্যে থেকেই, নিজের দেশের মধ্যে থেকেই পরদেশী হয়ে যাচ্ছে। যেমন আমার নিজেরও গবেষণার বিষয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক। আমি যে বন্ধুদের সাথে কাজ করছি পাঞ্জেরিতে, আমরা একত্রিত ভাবে আমাদের সবাই চেনা ভাই দাদা, পরিবারের মানুষ, বন্ধু, তাদেরকে জানি যে তারা দুটো অন্য সংস্থানের জন্য ওই লাইনে দাঁড়াতে পদাতিক হয়ে চলে যাচ্ছে মহারাষ্ট্রে, কেরালাতে, হায়দ্রাবাদে, কখনো কখনো গুজরাটে। আর সেই মানুষগুলোকে দড়িতে বেঁধে সারবদ্ধভাবে বাংলাদেশি নামকরণ করে একটা গাদাগাদি অবস্থাতে আবার ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে কোনো একটা কনসেন্ট্রেশন না জানা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। মানে তাদের নাগরিকত্বের সমস্ত পরিচয়, এই যে কার্ডের পরিচয়গুলো সবটাই বৃথা। আমাদের এই যে এই মানে হেঁটে যাওয়ার যে ইতিহাসটা আমরা এখনো মুছে দিতে পারিনি, আর সেটা বারবার আমাদের ফিরে ফিরে আসবে, আগামী দিনে আরো ভয়াবহ রূপে আসতে চলেছে। সেখান থেকে আমরা কতটা নির্লিপ্ত থাকতে পারি আর্টিস্ট হিসাবে, আমাদের ভূমিকা কি হতে পারে? আমাদের নির্লিপ্ততা চাইতে আমাদের অনেক বেশি চিৎকার করা, আর আমরা নিজেরাও পদাতিক, এই পদাতিক জীবনের যে যাত্রাপথ, সেই যাত্রাপথটাকে এমন মানে যখন রাষ্ট্র, এই যারা সীমান্ত রচনা করে, তারা যখন এই পদাতিক মানুষের জীবনকে যেভাবে নিষ্পেষণ বা যেভাবে তারা দমন করতে চায়, তার বিরুদ্ধে আমাদের আমার এবং আমার পাঞ্জেরি আর্টিস্ট ইউনিয়নের একটা বিশ্বাস, সেটা হচ্ছে যে বাদুর, আলাবাদুর মতো করে আমরা পলিটিক্যাল মানে সাবজেক্টিভিটি হিসাবে দেখতে চাই। একটা অপার সম্ভাবনা আছে এই যে হেঁটে চলার একটা শেষ, এবং তারপরে আমরা স্বপ্ন দেখি একসাথে মিলে যে সেই হেঁটে চলাটার তারপর ঘুরে দাঁড়ানো, সেই পাগুলোরই আবার ঘুরে দাঁড়ানো, নিজেদের অধিকারের কথা বলা। আর সেটা আমাদের পক্ষে কখনো কখনো আর্টের, আমরা সেই আমাদের ভাষা প্রকাশ করার যে মাধ্যম, আমরা যেভাবে কথা বলতে পারি বা শিখেছি, সেটা আমরা একত্রিতভাবে ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে বলতে পারি। এবারে আমাদের অল্প করে আমাদের প্রথম যে কাজটা ছিল, এবং এই সীমান্ত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, আর আমাদের নিজেদের ইতিহাসকে জানা বোঝা, ইভেন আশিসের মার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে
উনি ওনার কাছে জাতীয় সঙ্গীত জানতে চাওয়া হলে উনি তিনটে জাতীয় সঙ্গীতের কথা বলেন। তো আমাদের মায়েদের আসলে আমাদের মায়েদের বা পূর্বজদের অনেকেরই দেশ, জাতীয় সঙ্গীত এগুলো অসংখ্য, আর এগুলোকে ওরকম একটা রাষ্ট্রের নাম দিয়ে আমরা দেখি না। আর সেখান থেকেই প্রথম যে কাজটা আমাদের গড়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে যশোর রোডের কাজ। যশোর রোডের সড়কটা, এই সড়কটাও আসলে এই প্রবাহমানতার কথাই বলছে, আর এই হেঁটে চলার স্মৃতি সাক্ষ্যগুলোকে বহন করে এই এই জায়গাগুলোকে নতুন ভাবে দেখার আর নতুন ভাবে কথা বলার চেষ্টা করছে। সেখানে যে গাছেরা আছে, সেই গাছেরা তাদের রাজনীতি সমেত, মানে সেই গাছেদের, প্রাচীন গাছেদের রাজনীতি সমেত। আমি আমাদের বক্তব্যকে এবারে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের ওই সময়ে গান ও যশোর রোডের উপরে লিখেছে নিজে এবং সেটাতে সুর দিয়েছে ও উপস্থাপন করার জন্য। ধন্যবাদ লাবণী। আমরা একটু সংক্ষিপ্ত সার করার আস্তে আস্তে চেষ্টা করব, সময় অনেকটা পেরিয়ে যাচ্ছে। সপ্তক তুমি আছো? হ্যাঁ আছি, আমি আছি। হ্যাঁ, গানটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারো, তারপর তুমি বলতে পারো। ঠিক আছে। তো গানটার নাম যশোর রোডের গঙ্গানি। গানটাই করছি প্রথমে। ভাবছি 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 আমি হারিয়ে কোথায় যাচ্ছি, আজ আমি তো তোমারই ঠিকানায় নামে যশোর রোডের ছাউনি। ভাবছি 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 আমরা হারিয়ে কোথায় যাচ্ছি, আজ আমি তো তোমারই ঠিকানায় নামে যশোর রোডের ছাউনি। মুখে যাবে ইতিহাস আমি পড়ে থাকবে নীরবে, আর সারি সারি সব কাছে না হবে হাঁটাহাঁটি পথে ভাবেই। মুখে যাবে ইতিহাস আমি পড়ে থাকবে নীরবে, আর সারি সারি সব বেচাকে না হবে হাঁটাহাঁটি পথে খাবে। সব মৃত পড়ে অবরইব কোথা জানি না, সব যায় কেটে পুড়ে তোমার মাথায়, তুমি তো তোমারই ঠিকানায়। ছলনাতে সব ঘাটাঘাটি করে কাগজ ছেপেছে যারা, আজকে তাদেরই ছাদটা বিরাট বড় উঠছে গোলাপ চারা। ছলনাতে সব ঘাটাঘাটি করে কাগজ ছেপেছে যারা, আজকে তাদেরই ছাদটা বিরাট বড় উঠছে গোলাপ চারা। হিসেবেরা সব মতো পুঁথি খায়, কারো কিছু আসে যায় না। নিম্বট মেহগিনি কৃষ্ণ চূড়া শ্যাওলাও কাঠ কয়লা। হিসেবেরা সব লুটো পুঁটি খায়, কারো কিছু আসে যায় না। নিম্বট মেহগিনি কৃষ্ণ চূড়া শ্যাওলাও কাঠ কয়লা। আমার ছাদটা তো নয় বিরাট বড়, যা আছে তাই গেয়ে যাই, চলো হাতে হাত রেখে যশোর রোডেতে তালে তাল দিয়ে লড়ে যাই। আমার ছাদটা তো নয় বিরাট বড়, যা আছে তাই গেয়ে যাই, চলো হাতে হাত রেখে যশোর রোডেতে তালে তাল দিয়ে লড়ে যাই। চলো হাতে হাত রেখে যশোর রোডেতে তালে তাল দিয়ে লড়ে যাই। চলো হাতে হাত রেখে যশোর রোডেতে তালে তাল দিয়ে লড়ে যাই। চলো হাতে হাত রেখে যশোর রোডেতে তালে তাল দিয়ে লড়ে যাই। লড়ে যাই মরে যাই ভেবে কালকে কত বাঁচবো আমরা, যারা আজকে বাঁচায় তোমায় তাকেই কাটছো ছিড়ছো চামড়া। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হাতটা বাড়াও, খেতে পেতে চাইলে অক্সিজেন, গাছ কেটে মনের মানুষ বানাও, মানুষ কেটেও ভাষা ছোড়েন। চাওয়া পাওয়া কত কি ছিল তোমার আমার যশোর রোডেতে, অবহেলায় অনুভূতি খসে বুনো শত বোবা অর্কিডেতে। বুকটান বুকটান হাইও বলে ম্যাশিং সামনে আসছে তেরে, মৃত্যু তুমি তাকেই বোঝাও, মৃত্যু মিছিল যে দেখেছে। কোটে চলে কুটকা চালি লাভের ধান্দা, লাভকে মেরে ডজন খানি গাছ লাগিয়ে পোস্টায় বড় লিফলে
পেটেতে কাটে হাজার সাক্ষী থাকা ঐতিহাসিক হীরার খনি, ৭১-এর একাকিত্বে পাশে থাকা মন মাটিকে। হয়তো যুদ্ধ গেছে থেমে, লোক দেখানো ক্যাপটা মেরে, বড় বড় খাম্বা উঠছে যশোর রোডের আকাশ ধরে, গাড়ি ঘোড়ার মালপত্র যতই বাড়ছে হচ্ছে বিকাশ, সব দোষ ওই গাছগুলোরই, হাত পা ওদের বেশ বেড়েছে। গাড়ি ঘোড়ার মালপত্র যতই বাড়ছে হচ্ছে বিকাশ, সব দোষ ওই গাছগুলোরই, হাত পা ওদের বেশ বেড়েছে। ভাবছি 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 আমি হারিয়ে কোথায় যাচ্ছি, আজ আমি তো তোমারই ঠিকানায় নামে যশোর রোডের ছাউনি। ভাবছি 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 আমরা হারিয়ে কোথায় যাচ্ছি, আজ আমি তো তোমারই ঠিকানায় নামে যশোর রোডের ছাউনি। এটুকু ছিল গান। তো আমার খুব বেশি কথা বলার নেই, বাকিরা যারা যারা বললেন তারা যথেষ্ট বলেছেন এবং যথেষ্ট বলছেন। আমি তোদের প্রেক্ষাপটটা একটু বলে দিতে চাই। সেটা হলো, আমি বড় হয়েছি আমার মামা বাড়িতে। তো আমার দিদারা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন ৭১-এর সময়, দিদা দাদুরা, মা মামা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তো এখানটায় থাকার সূত্রে আমি তাদের সাথে বড়, এবং আমার আশেপাশের যে পারিপার্শ্বিক সমস্ত মানুষজন তারাও আর কি রিফিউজি। তো সেখান থেকে আমি জানতে পারি একটা ইতিহাসের কথা এবং তাদের সেই পথ চলার কথা, যেখানটায় যশোরের কথা বারবার উল্লেখ আসে এবং বারবার দাদু গল্প করতো, দিদা গল্প করতো সবসময়ের জন্য, এখনো করে দিদা। তো সেখান থেকেই মনে হয় যে এখন যেই যশোর রোডকে কেন্দ্র করে যেই গড়ে ওঠা একটা পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশ, পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিবেশ, সমস্তটাই কেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। যেমনটা না সেই ৭১ অথবা তার আগে বা তার পরবর্তীতে আসা যে কয়জন রিফিউজি মানুষ এখনো পর্যন্ত আমাদের এই ভারতবর্ষ নামের দেশে শব্দ তোমার নেটওয়ার্ক ভালো নেই, শোনা যাচ্ছে না। সাথে আমার কোথাও কি মনে হচ্ছে সাউন্ড আসছে না। যে যশোর রোডের একটা কানেকশন রয়েছে। এরকম কানেকশন আমরা যেমন যশোর রোডের ইতিহাসটা জানি না, তেমন এরকম রিফিউজির যে ইতিহাসটা, রিফিউজি হয়ে যাওয়ার করে যাওয়ার যে ইতিহাসটা, সেটাও আমরা জানি না, আমরা ভুলতে চলেছি। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যাঁ ঠিক আছে, সব তো বলো হ্যালো বলো বলো, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কি? শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এরকম মনে হচ্ছে যে এখন যে তাদের রিফিউজি মানুষগুলোর যেরকম একটা মিল রয়েছে, যেমন যশোর রোডের করা হয়েছে, যেমন একটা হ্রাস পেয়েছে, যেমন যশোর রোডের একটা মানে যে গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে, গাছগুলো মেরে ফেলা হচ্ছে, মেরে কেটে ফেলা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে। তো সেরকম ভাবে যে এখানে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখতে পারি যে নাগরিকত্বর যে ব্যাপারটা, সেভাবেও কিভাবে বাঙালিদের, বিশেষ করে যারা ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসেছিলেন, তাদের আইডেন্টিটিকেও নিয়ে কিভাবে রাজনৈতিক ভাবে খেলা করা হচ্ছে, তাদের জীবনকে নিয়েও খেলা করা হচ্ছে। তো একইভাবে যশোর রোডের সাথেও আমার মনে হয় যে এই প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের কানেকশন রয়েছে, যেগুলোকে আমরা ভুলে যাচ্ছি, আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোনো রকম ভাবে। তো সেগুলোই আর কি, যখন আমার দিদা দাদু গল্প করতেন কোনো রকম কান্নার, মানে তারা কেঁদে দিতেন কখনো কখনো। আমরা সবাই জানি আমাদের পরিবারের যে কোনো যখন বড়রা এরকম গল্প করেন তাদের ইতিহাস সম্পর্কে, তো তেমনই কোথাও গিয়ে একটা মনে হচ্ছে একটা কান্না, যশোর রোডের কান্না আর মানুষের কান্না কোথাও গিয়ে একটা এক হয়ে যাচ্ছে। তো তার জন্য এই গানটার নাম দেওয়া হয়েছে যশোর রোডের গোঙানি। তো আপাতত এইটুকুই, জানি না বোঝাতে পারলাম কিনা। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। না নিশ্চয়ই, মানে গানটা খুবই মানে সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, এটাকে আর নতুন করে মানে তুমি ব্যাকড্রপটা দিলে বলে অনেকের কাছে হয়তো আরো বেশি পরিষ্কার হলো। ধন্যবাদ সপ্তক। এবার আমরা মানে পরবর্তী অংশটায় যাচ্ছি। এখানে মূলত এই যেখানে সপ্তক ছাড়লো যশোর রোডের প্রসঙ্গটা এনে, এই যে যশোর রোডের মধ্যে যে একটা মানে আমরা যে ট্রাভার্সাল কোয়ালিটির কথা বলছিলাম, যে তার যে একটা বৃহত্তর আর কি, মানে যেটাকে সপ্তক বাংলা করেছে প্রবহমানতা, সেই প্রবহমানতার যে বৃহত্তর প্রেক্ষাপট আছে, অনেক রকম প্রবহমানতার একটা বিশেষ এন্টিটি, সিম্বলিক এন্টিটি হচ্ছে যশোর রোড। এবং আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের কাছে এটা বিশেষভাবে আর কি সেটা হিস্টোরিক্যাল সিগনিফিকেন্স ভীষণভাবে রয়েছে। তো এই ট্রাভার্সাল কোয়ালিটি এবং এই যে ট্রান্সফার, এটা আরেকটা ইন্টারেস্টিং আমার মনে হয় আমাদের কাজের মধ্যে একটা অ্যাসপেক্ট রয়েছে, যেটা হচ্ছে মানে
আমাদের যে মেইন স্ট্রিম ন্যাশনালিস্ট হিস্ট্রি তাতে যেভাবে এই যে প্রবাহমানতা বা হাঁটার যে চর্চা তাকে যেভাবে দেখা হয় এবং তার যে একটা নিজস্ব মানে ন্যাশনালিস্ট রিডিং আছে, যেমন গান্ধীর দান্ডি মার্চ, হ্যাঁ, থেকে গান্ধীর দান্ডি মার্চ এবং যাবতীয় এই যে লং মার্চের যে হিস্ট্রি আমাদের ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের মধ্যে, এবং তার থেকে বর্তমানে ভারত জোড়ো যাত্রা ইত্যাদি যে হেঁটে চলার যে এবং হেঁটে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করার যে প্রক্রিয়া, এবার তার যে লিনিয়েজ, এবং সেখান থেকে আমরা ভীষণভাবে ডিফার করি। আমরা যে অবস্থান থেকে হাঁটার কথা বলছি, এবং হাঁটা শুধুমাত্র মানে রাজনৈতিক একটা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হাঁটা আর কি এক ধরনের, সেই হাঁটার যে তার যে নিজস্ব কি বলবো অ্যাফেক্টিভ স্ট্রাকচার, সেটা ভীষণভাবেই আমাদের কাছে অন্যভাবে আর কি ধরা দেয় আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে। এবার পরবর্তী একটা আমি কাঁথার ছবি আমি অনেকক্ষণ ধরে এখানে দেখাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে এলে আমার মনে হয় কিছুটা মানে আমরা যে বিষয়টা বলছি সেটা আরেকটু এখানে বলা সম্ভব হবে। এটা একটা মানে আমাদের কলকাতার বিয়ন্ড ডায়েট বলে একটা এক্সিবিশন হলো, তাতে দিনাজ দাও আমাদের সাথে ছিলেন সেই প্রদর্শনীতে। সেখানে আমাদের একটা কাজের অংশ হিসেবে কাঁথাটা ছিল। কাঁথাটাকে ইন্টারেস্টিং, এটা আসলে 1940-এর দশকে তৈরি একটা কাঁথা। সরি, আমি এটা বলতে ভুলে গেছি। 1940-এর দশকে তৈরি একটা কাঁথা, এবং এটা আসলে আমার নিজের মানে পরিবারের জিনিস। আমার মায়ের ঠাকুমা আর কি, মানে আমার দিদার মা, তিনি তৈরি করেছিলেন 1940-এর দশকে। আর তখনকার দিনে অনেকেই জানে সুজনী কাঁথা এক ধরনের ভীষণ একটা সাংস্কৃতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে ছিল, এলিমেন্ট ছিল, যেটা সাধারণত খুব মানে ইম্পর্টেন্ট সেরিমনি গুলোতে ব্যবহার করা হতো। মানে সাধারণত মায়েরা ওই সময় সুজনী কাঁথা বুনে তাদের মেয়েদের বিয়ের সময় দিতেন, যে বিয়েতে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য, শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো এটা আসলে সেভাবেই আমার যে দিদা ছিলেন তিনি পেয়েছিলেন তার মায়ের কাছ থেকে। সেই তার বিয়ে হয়েছিল 50-এর দশকে, তো 40-এর দশকে এটা বোনা শুরু হয়েছিল, বেশ অনেক বছর ধরে বোনা হয়েছিল, বড় একটা কাঁথা। সেই কাঁথাটা আমার দিদার কাছে ছিল, এখন দিদার থেকে আমার মা পেয়েছেন, দিদা আমার মাকে দিয়ে গেছেন। এই কাঁথাটাকে আমরা মানে দেখার চেষ্টা করছিলাম, মানে এই ধরনের যে অবজেক্টের যে হিস্ট্রি আমাদের লার্জার ক্রাফট এবং আর্টিসানাল নলেজের যে ব্যাকড্রপ আমাদের বাংলার কনটেক্সটে আছে, মূলত লোকশিল্পকে যেভাবে দেখা হয়, তাতে এটাকে যেভাবে বোঝা হবে একটা কাঁথাকে, তাতে যেভাবে মিউজিয়ামাইজেশনও হয়েছে, সেই সবকিছুরই একটা ক্রিটিক হিসেবে এই কাজটা কিন্তু আমাদের মানে এক ধরনের তৈরি করা। যদি ভালো করে দেখা যায় কাজটার ভেতরে একটু ডিটেল ছবি দেখাচ্ছি। এটা একটা ভিট্রিনের মধ্যে ছিল, এবং ওর ভেতরে নানা রকমের অবজেক্ট রয়েছে, এবং সবগুলো অবজেক্টই বোঝা যাচ্ছে নানা রকম মূলত খুব সস্তার কিছু চাইনিজ খেলনা ইত্যাদি সব ছিল। তার মধ্যে বেশিরভাগই একটা ওই সৈন্যদের টোটাল যে সেট গুলো পাওয়া যেত, সোলজার ট্যাঙ্ক ইত্যাদি সহকারে আর কি, একটা যুদ্ধক্ষেত্রে তৈরি করার জন্য ঝুলন সাজানোর সময় অনেকেই এগুলো আমরা ছোটবেলায় কিনেছি। এটাকে আমরা মানে পুরোপুরি এই ধরনের অবজেক্ট দিয়ে আর কি ব্যবহার করে আর কি এটাকে ডিসপ্লে করেছিলাম। তো মূলত এর যে মানে সংক্ষেপে বলি, আর বেশি এলাবোরেট করবো না, আরো অনেকটা বলার আছে আমাদের প্রেজেন্টেশনে। এর যে মানে যে ধরনের রোমান্টিক গেজের মাধ্যমে ইতিহাসকে দেখা হয়, এবং ইতিহাসের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের কালচারাল প্রডিউসকে যেভাবে দেখা হয়, সেটাকে একটা ভাঙার চেষ্টা আছে এখানে। মানে আমরা এখানে একভাবে কাঁথাটাকে একটা যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে নির্মাণ করেছি, এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রটার একটা মানে ট্রাভার্সাল হিস্ট্রিও আছে। মানে এটা যখন পূর্ববঙ্গে আমার দিদা ছিলেন বিয়ের সময়, তখন তার কাছে ছিল। তারপর উনি যখন এসছেন স্বাধীনতার পরে 1950-এর দশকে, 40-এর দশকের শেষ, 50-এর দশকের গোড়ার দিকে উনি এখানে আসেন, এবং উনি এসে যেখানে বসতি স্থাপন করেন সেই জায়গাটা ছিল বাইগাছি এয়ারফিল্ড। এবং বাইগাছি এয়ারফিল্ড বর্তমানে যেটা আমাদের অশোকনগরের যে বিস্তীর্ণ আর কি এয়ারফিল্ড অঞ্চল, সেখানে উনি বসবাস করতেন। এবং এই মানে এক ধরনের অ্যাবান্ডান একটা যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে এই কাঁথাটাকে উনি বসবাস করেছেন দীর্ঘদিন। সেই কাঁথাটাতে সেই এয়ারফিল্ডের বসবাস করার যে মেমোরি, সেটাকেও একভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তো এটা এক ধরনের আমাদের অ্যাপ্রোচ এই ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদানকে কিভাবে আমরা দেখবো সেটাকে বোঝার ক্ষেত্রে।
আরেকটা এখানে সেট অফ কথা এখানে দেখা যাচ্ছে, এটা আহ, আহ, এই কথাটাকে নমকথা বলা হয়। আমি জানি না, অনেকে হয়তো এই নমকথার নাম শোনেননি। এই নমকথাটা হচ্ছে আবার সুজনী কথার ঠিক উল্টো আরেক ধরনের ইন্টারভেনশন। নমকথাকে ব্যবহার করা হয় সাধারণত খুবই সাধারণ ঘরোয়া ক্ষেত্রে, মানে যে ক্ষেত্রে সুজনী কথা সাধারণত কোনো বড় সেরিমনি বা সিগনিফিকেন্ট মানে ম্যারেজ, চাইল্ড বার্থ, এই ধরনের ইম্পর্টেন্ট সেরিমনিতে ব্যবহার হয়। সুজনী কথা রেগুলার দৈনন্দিন বাড়িতে ব্যবহারের জন্য, সরি, নমকথা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য ব্যবহার মানে তৈরি করা হয়। আশিসের আমাদের বন্ধু আশিস, যে আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার আশিস একটু আগে বললো, আশিসের বাড়িতে এই কথাগুলো ছিল, এবং আশিসের এই কথাগুলো আমরা একটা প্রদর্শনীতে নিয়ে গেছিলাম। আশিস, তুমি নমকথা সম্বন্ধে যদি একটু সংক্ষেপে বলো। হ্যাঁ, আসলে এই কথাগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা কথা আছে একদম পুরো পার্টিশনের সময়, যখন আমার মা দেশে আসছে সেই সময় মায়ের কাছ থেকে, দিদার কাছ থেকে পাওয়া কিছু কথা এখানে আছে। পরবর্তীকালে কিছু কথা তৈরি হয়েছে, যেগুলো নমকথা এই কারণে বলা হয় যে খুব দ্রুত, মানে নম নম করে সামনে শীত আসছে, দ্রুত তার সাথে তৈরি করা হবে, এটা শুধু ব্যবহারের জন্য। তো পার্টিশনের সময় এর একটা আলাদা দিক এই কারণে ছিল, কারণ মানুষ সঙ্গে কিছু সেরকম ভাবে নিয়ে আসতে পারে। ওই গায়ের দেওয়া যে দুটো শাড়ি পরে এসেছিল, সেই শাড়িকেই দুটো পেতে সেলাই করে কোনোভাবে শীতের সময়টা কাটিয়েছে। তো ওই জায়গা থেকে এই নমকথার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, মানে পুরো বাংলা জুড়ে এই নমকথার একটা বড় ইয়ে আছে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আশিস, খুব সংক্ষেপে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইতিহাস তুলে ধরলে। এখানে আমাদের এই আমরা 70 আর্ট ফেস্টিভ্যালে যে কাজটা দেখিয়েছিলাম, সেখানে নমকাথা, সুজনী কাথা, বালিশ কাথা, নানা রকম কাথার আর কি একটা ডিসপ্লে ছিল, এবং সেটার সাথে সাথে কিছু টেক্সট ছিল। তার মানে সেখানে এখানে ডিটেল ফটোগ্রাফ আমরা দেখাতে পারছি না, তবে এই লিনিয়েজ থেকে আমরা জিনিসগুলোকে দেখছি, সেটা আমরা খানিকটা বললাম। এবার এই যে ব্যক্তিগত মানে বাড়ির জিনিসপত্র আমরা ব্যবহার করে যে কাজগুলো করেছি, মানে যেগুলো অনেকেই হেয়ারলুম হিসেবে অনেকের কাছে এসছে, মানে আশিসের কথাগুলো যেমন ওর দিদার কাছ থেকে এসছে, আমার কথাটাও আমার দিদার মায়ের কাছ থেকে এসছে। সেরকম মানে এটার মাধ্যমে আমাদের একটা যে চর্চা আমরা শুরু করেছিলাম, যে এটা আমাদের মনে হলো যে এটা আরেকটু মানে এটাকে আরেকটু থিওরাইজ করা যায় এবং এটাকে আরেকটু ডিপলি ইনভেস্টিগেট করা যায়। এটা এক ধরনের আর্কিওলজিক্যাল রিডিং অফ আওয়ার সেলফ, মানে আমরা আর্কিওলজি অফ সেলফ বলে একটা সিরিজ অফ মানে অবজেক্ট মানে অবজেক্ট আর্কাইভিং প্রজেক্ট শুরু করি, যেখানে মূলত এই ধরনের যে আমাদের যে লার্জার মানে ডিসপ্লেসমেন্টের হিস্ট্রি, তার সাথে মেটেরিয়াল কালচার কিভাবে জড়িত, এবং সেই মেটেরিয়াল কালচারের মধ্যে আমাদের এভরিডে ট্রেসেস কিভাবে আছে, এই ট্রেসগুলোকে আমরা এই অবজেক্টের মধ্যে কিভাবে সংগ্রহ করব, তার ইনভেন্টারি কিভাবে তৈরি করব, তার একটা চেষ্টা প্রথম দিকে আমাদের কিছু কাজই ছিল। তো এটাকে আমরা এই প্রজেক্টটার টাইটেল ছিল ভিস্টেজেস অফ সেলফ ভিস্টেজেস অফ লাইফ আর্কিওলজি অফ সেলফ। তো তার কিছু মানে মানে অবজেক্ট এইভাবে আমরা আর্কাইভাল বক্সের ভেতরে এক্সিবিট করেছিলাম। প্রত্যেকটা অবজেক্টের ডিটেলে যেতে পারছি না, এগুলোর ভিত্তিতে আমরা একটা পরে পাবলিকেশনও করেছিলাম, যেটার মধ্যে প্রত্যেকটা অবজেক্টের সাথে আমাদের কি ধরনের হিস্টোরিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং সেটার লিনিয়েজকে খুঁজে বের করা, এবং যার কাছ থেকে মানে এই সবকটা অবজেক্টই আমাদের নানা মেম্বারের বাড়ি থেকে এসছে, তাদের পাশের বাড়ি থেকে এসছে, তাদের নিজেদের সংগ্রহ করে আনা। এবং এটা একটা ইন্টারেস্টিং দিক হচ্ছে মানে মানে ট্রাই টু মিউজিয়ামাইজ দিস অবজেক্ট, এগুলো একটা টেম্পোরাল ফেজের জন্য আর্কাইভাল বক্সের ভেতরে ঢুকেছিল এক ধরনের বিশেষ অ্যানোটেশন তৈরি করার জন্য, এবং আবার সেগুলো যখন আর্কাইভাল বক্স থেকে বেরিয়েছে এক্সিবিশনের শেষে, they went back to their own places, to their everyday use, মানে এগুলো এখন আবার যার বাড়ি থেকে আনা হয়েছিল তার বাড়িতে আবার বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন কিছু যেমন ভীষণ সেন্সিটিভ মানে ডকুমেন্ট এখানে ছিল, যেমন আমাদের একজন সদস্য স্বস্তিকা, আজকে স্বস্তিকা মিটিংটাই নেই, কিন্তু স্বস্তিকার দাদু যখন পার্টিশনের পরে এসেছিলেন, তখন মানে তিনি যে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটটা অ্যাকোয়ার করেছিলেন তার একটা কপি এখানে ছিল। এগুলো যে শিঙা, যেগুলো আশিসের পরিবারের সাথে এসেছিল, আশিসদের
যে পূর্ববঙ্গে মতুয়া সংস্কৃতির সাথে ওদের যে যোগ ছিল তার একটা ট্রেস হিসেবে এটা থেকে গেছে ওদের বাড়িতে। এই শিঙাটা আসলে পূর্ববঙ্গের থেকে আসা, যেগুলো মতুয়া সব বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। এই যে মাটির পুতুল, এগুলো আসলে ফরিদপুরের পুতুল, কিন্তু এগুলো এগুলো সম্প্রতি তৈরি করা, এগুলো পুরনো পুতুল নয়। এগুলো সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে সুকুমার পাল বলে একজন মৃৎশিল্পী আছেন, যিনি ফরিদপুরের মানুষ ছিলেন, এবং উনি যখন মাইগ্রেশন হয় তখন উনি ওনার যে নিজস্ব ক্লায়েন্টেল ফরিদপুরে ছিল তাদের সাথে উনিও মাইগ্রেট করেন, এবং ফরিদপুরের যে পুতুলের ফর্মটা সেটাকে উনি সাথে করে নিয়ে আসেন, এখন উত্তরবঙ্গে সেই পুতুলটা তৈরি করেন। যদি উত্তরবঙ্গে এই ধরনের পুতুলের কোনো সংস্কৃতি, মানে এই ধরনের ফর্মের পুতুল তৈরি হতো না, এটা পুরোপুরি ফরিদপুরের একটা ফর্ম, সেটাকে উত্তরবঙ্গে এখন উনি তৈরি করেন। অনেকে মনে করে এটা উত্তরবঙ্গেই পুতুল, কিন্তু আসলে নয়, এটা ভীষণভাবে একটা পাকিস্তান মেমোরির সাথে যুক্ত একটা বিষয়। এগুলো সব দৈনন্দিন ব্যবহারের টুপি প্রত্যেকের বাড়ি থেকে, যেগুলো আমাদের এই রিফিউজি কলোনির বাড়িগুলোতে এক সময় প্রচন্ড দেখা যেত। আজকাল লোডশেডিং সেভাবে হয় না, তাই এগুলোর খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু এক সময় এগুলো আমাদের মানে এক ধরনের সন্ধ্যের পরে আর কি প্রত্যেকের বাড়িতে এই দৃশ্য দেখা যেত, এগুলো চলছে। এটা আরেকটা, মানে শেষ করছি এই পাসপোর্টের ছবিটা দিয়ে, মানে পরের অংশে যাওয়ার আগে, মানে এটা একজন ব্যক্তি, যিনি সেই সময় মানে যখন পাসপোর্টের ব্যবহার শুরু হলো আর কি, এবং একটা বিশেষ ধরনের পাসপোর্ট ইস্যু করা হতো বাংলাদেশের সাথে, মানে পুরো তখন ওয়েস্ট পাকিস্তানের সাথে আর কি ইন্ডিয়ার যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, এবং তার এই পাসপোর্টের ট্রেসটা থেকে গেছে। উনি আমার যোগাযোগের একটি সূত্রে আমি পাসপোর্টটা সংগ্রহ করেছিলাম, এবং এই পাসপোর্টের মাধ্যমে আবার এই যে মানে এক ধরনের ব্রিটিশ রাজের পরে ডকুমেন্ট রাজের যে নতুন জমানা শুরু হচ্ছে, তার যে মানে সেই জমানার ইনাগুরেশনের প্রথম অন্যতম সিম্বল পাসপোর্ট আর কি, তার একটা নমুনা আমাদের এই কাজে ছিল। তো এই পাসপোর্টের এগিয়ে আবার এই নেশন স্টেটের ভূমিকায় আমরা চলে আসছি, এবং এখানে আবার বর্ডার পার্টিশনের যে প্রসঙ্গ আসছে, সেই প্রেক্ষাপটে আমরা আমাদের এই পরবর্তী কাজের একটা জায়গায় আবার ফিরে আসছি। এই অংশটা আমাদের মুর্শিদাবাদের লালগোলা শহরে আমরা একটা দীর্ঘদিন একটা মানে প্রায় 1-2 বছর ধরে আমরা একটা গবেষণা, এবং তারপরে সেখানে একটা ওখানে লালগোলা এমএন একাডেমি বলে একটি স্কুল আছে, আমরা ওদের সাথে দীর্ঘদিন কোলাবোরেট করে একটা আর্কাইভ তৈরি করি, এবং একটা কালেকটিভ প্র্যাকটিস ডেভেলপ করি ধীরে ধীরে স্কুলের বাচ্চাদের সাথে এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে, এবং সেটার ভিত্তিতে আমরা অবশেষে একটা কালমিনেশন হয়েছিল একটা এক্সিবিশনের ফর্মে, একটা ওপেন হাউস এক্সিবিশন ইনস্টলেশন ইত্যাদি ফর্মে। সেটার কাজটা আমরা এবার খানিকটা দেখবো। তো আমি শুভঙ্করকে বলবো এই কাজটাকে তুমি যদি অ্যাড্রেস করো। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Okay. So I'll start by mention one of the thing what already have been told by some of my union members, that on 16 June 2025, Maktub Media reported that 4 men, Mehboob Sheikh of Bhagavan Bola, Najimuddin Mondol of Horihar Para, Minarul Sheikh of Beldanga, all in Murshidabad, and Mustafa Kamal Sheikh of Manteshar in Bardhaman, were detained in Mumbai under suspicion of being Bangladeshi nationals. They were subsequently handed over to the Border Security Force at Shiliguri and deported across the border. Over the past month, Indian authorities have been pursuing a policy of pushing individuals claimed to be undocumented migrants into Bangladesh, with more than 2,000 people already pushed back since the launch of Operation Sindoor. This incident actually exposed the anomalies within a border landscape shaped by erosion, displacement, suspicion, and bordering practices. So the transformation of rivers from relational lifelines to scrutinized resources is not a singular event, but a cumulative process layered through imperial hydrology, nationalist development, and contemporary extraction regimes. The Podda, once conceptualized as a cosmological body and shared commons,
is now reduced to calculable risk, a hydropolitical corridor, a security perimeter. In a region already deeply impacted by the debates and implications of NRC and the CAA, the shifting geographies imposed by riverine erosion compound existing precarities of statelessness and contested belonging. In such a context, one question raised by Kafil Ahmed offer a crucial point of departure. The state stretches barbed wire along the margin of its map, marking borders even across rivers. This implies that rivers, like land, can be divided and possessed. But the deeper question remains, can river truly be partitioned? রাষ্ট্র তার ম্যাপের ধার দিয়ে কাঁটাতারাকে নদীর ওপর আঁকা হয় সীমান্ত রেখা। তাহলে মাটির মতো নদীকেও কাটাকাটি করা যায়, কিন্তু প্রশ্ন হলো করা যায় কি? ঠিক এই প্রশ্নগুলো মাথায় নিয়ে কিন্তু আমাদের প্রথম লালগোলার যে রিসার্চ প্রসেস আমরা শুরু করি, এবং এই লালগোলার রিসার্চ প্রসেস বেসিক্যালি ইনিশিয়েটেড হয় যার মাধ্যমে, তার নাম জাহাঙ্গীর দা। উনি লালগোলা MN একাডেমির একজন শিক্ষক এবং আমাদের পাঞ্জেরি আর্টিস্ট ইউনিয়নের মেম্বার লাবণীর অন্যতম পরিচিত। তো জাহাঙ্গীর দার মাধ্যমেই MN একাডেমি স্কুল আমাদেরকে আমাদের সাথে এক ধরনের কোলাবোরেশনের প্রপোজ করে, এবং যাতে আমরা ওখানে কোনো এক ধরনের কালচারাল ইন্টারভেনশন প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে পারি। তো এইটা শুরুর পরে আমরা প্রথমেই, যেহেতু আমরা আমাদের মেম্বাররা অনেকেই, মোস্ট অফ দ্য মেম্বার আর ফ্রম সীমান্ত লাগোয়া যে জায়গাগুলো আছে, তো সবার সাথে সীমান্তের একটা সম্পর্ক আছে, এবং হোল বেঙ্গলের কনটেক্সটে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বা বাংলাদেশের কনটেক্সটে সীমান্ত একটা গভীরতর দাগ আমাদের ক্ষতর মতো এখনো রয়ে গেছে এবং থাকবেও ভবিষ্যতে। তো আমরা যখন লালগোলাতে প্রথম যাতায়াত শুরু করি, তখন আমরা যে বাইরে থেকে যাচ্ছি, কোনোভাবে আমাদের যে পার্টিসিপেশনটা একটা বাইরে থেকেই যাওয়া হচ্ছে লালগোলায়, সেইটা মাথায় রেখেই আমরা প্রাথমিকভাবে শুরু করেছিলাম। So when we went to Lalgola, we didn't go with a predetermined question or any kind of institutional framework. We began photographing what we saw, what we heard, record what we heard, letting the moving image hold that we couldn't immediately understand what this is or what could be done with this kind of materials. But we tried to connect with people, we spoke with people, conversation happened, and everywhere on the road, beside the river, beside the rail line, into the schools. So এই সময়গুলোতে আমরা অ্যাকচুয়ালি যে ওখানে কোনো রকম ভাবে তাদের থেকে স্টোরি কালেক্ট করছিলাম বা তাদের থেকে গল্প শুধু শুনছিলাম, ঠিক সেরকম ভাবে আমরা দেখিনি। আমরা দেখছিলাম যে কিভাবে আমরা ওখানে থাকছি, কিভাবে আমরা ওখানে মানুষগুলোর সাথে সময় কাটাচ্ছি, এবং সেই সময়টা কিভাবে এক ধরনের বোঝাপড়া তৈরি করছে দুদিক থেকেই আর কি। মানে আমরাও যখন যাচ্ছি এবং সেখানকার মানুষজন যখন আমাদের রিসিভ করছে, এক ধরনের আমাদের যে ডায়ালজিক্যাল যে ফর্মস বা আমাদের যে ইন্টারভেনশন, আমরা কোথাও একটা গিয়ে ছবি তুলছি, ভিডিও করছি, বা সেখানকার মানুষদের সাথে কথোপকথন করছি, সেই যে রিসিভ পয়েন্টগুলো, রিসেপ্টরগুলো, সেগুলো আমরা ভীষণভাবে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। তো এছাড়া আমরা ওখানে স্কুল, MN একাডেমি স্কুল বহু পুরনো এবং লালগোলার অন্যতম স্কুল, যে স্কুলের একটি লাইব্রেরি এবং তার আর্কাইভও একটি খুব মূল্যবান আর্কাইভ, যে আর্কাইভেও আমরা প্রচুর আর্কাইভে ঘাটাঘাটি করা, সেগুলো থেকে লালগোলার যে পুরনো বায়োডাইভার্সিটি বা লালগোলার যে পুরনো সাধারণ মানুষের সাথে যে ওখানে প্রকৃতির সম্পর্ক, যেগুলো আজকে প্রায় নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, বা আস্তে আস্তে মানে স্টেট স্পন্সর্ড বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপমেন্টাল ইস্যুর মাধ্যমে, ডেভেলপমেন্টাল স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে সেগুলোকে নষ্ট করা হচ্ছে। এবং আরো একটা জিনিস আমি মেনশন করব, যে ওখানে লালগোলাতে গিয়ে প্রথমেই আমরা মানুষদের থেকে, প্রায় মোস্ট অফ দ্য পিপলদের থেকে যেটা আমরা শুনেছিলাম, সেটা হচ্ছে ওনারা সবাই বলছেন যে আপনারা তো কলকাতা বা চন্দননগর বা বনগাঁ থেকে আসছেন, যারা
রেদার বনগাঁর মানুষজন হয়তো অনেক বেশি এইটার সাথে, ধারণাটার সাথে আরো বেশি কানেক্ট করতে পারবে, বা সীমান্ত লাগোয়া যে মানুষগুলো তারা, যে তারা বলছেন লালগোলার মানুষজন যে আমাদের কিন্তু, আপনাদের তো 4 দিক আছে, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, আমাদের 3টে দিক, একটা দিক বন্ধ, আমরা একটা দিক দেখতে পাই না, আমরা একটা দিক শুনতে পাই না, বুঝতে পারি না, কারণ সেই দিকে ওই পদ্মার উপর দিয়ে সীমান্ত রেখা গেছে এবং সেদিকেই বাংলাদেশ ভাগ হয়েছে। তো এই বিষয়টা আমাদের কাছে ভীষণভাবে ফিরে ফিরে এসেছে বারে বারেই, আমরা যখন আমাদের রিসার্চ প্রসেসের মধ্য দিয়ে গেছি। এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের ট্রেড রুট, মানে যতই সীমান্ত নিয়ে বিভিন্ন রকম ডিসকাস বা বিভিন্ন রকম পলিটিক্যাল ডিলেমা থাক, সীমান্ত বরাবর, সীমান্ত জুড়ে যে একটা ব্যবসায়িক যে জিনিসপত্র সীমান্ত জুড়ে চলে, সেটা শুধু মানে সেটা লালগোলা বলে নয়, সেটা আমাদের আগের কাজে যে যশোর রোড নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, সেখানে যে পেট্রাপোল সীমান্ত আছে, সেটা এশিয়ার সব থেকে লার্জেস্ট ল্যান্ড পোর্ট। লালগোলাতেও নদীর ওপর দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের এদেশের নৌকা, কার্গো শিপ ওদেশে যায়, স্টোন চিপস এবং এই ধরনের বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেটেরিয়াল নিয়ে ফর দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্যাট সাইড। তো এই প্রসেস গুলোর মধ্য দিয়ে আবার নদীকে যেহেতু আমরা বিভিন্নভাবে সেখান থেকে আমরা নদীকে ব্যবহার করি নিজেদের প্রয়োজনে, তো নদীর ভাঙন যে ন্যাচারাল প্রসেস সেটাও রয়েছে, বাট যে প্রসেস গুলো গিয়ে যখন আমরা উইটনেস করি তখন দেখতে পাই যে এই প্রসেস গুলো খুব একটা যে শুধু ন্যাচারাল তা নয়, এই প্রসেস গুলো অনেকটাই ইঞ্জিনিয়ার্ড প্রসেস। তো আমি জাস্ট লাস্ট একটা জিনিস আমি একটা আমাদের সাথে ঘটা একটা ছোট্ট ঘটনা আমি বলবো। In July 2024, our field research involved direct engagement with some specific sections of the riverbank at Lalgola. So during this period, we have heard about a substantial playground, agricultural land, a school that had been lost in preceding years in Podda for their ongoing erosion at the time of monsoon. So our presence at this location involved some detailed documentation and a performative intervention with the landscape. Approximately 2 to 3 months following our visit, during the monsoon season, the precise landmass where our performative intervention and occurred, and when we did converse with people, we did that performance, so was entirely consumed by erosion. পুরো ল্যান্ডটাই আর কিছু প্রায় ছিল না, যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে, যে জায়গাটায় আমাদেরই আরেকজন মেম্বার সমাপ্তি যেখানে বসে একটা প্রোজ পড়েছিল, আমি নিজে ওখানে একদম ল্যান্ডের একদম যে কিনারায় সেখানে দুটো গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা প্রোজ পড়েছিলাম। সেই পুরো ল্যান্ডটা কিন্তু আর 2-3 মাস বাদে ছিল না, এবং পরবর্তীকালে ওই ল্যান্ডের ওখানে একটা বাড়ি ছিল, যে বাড়িটা সবে মাত্র তৈরি হচ্ছিল, আমরা যখন পারফরমেন্স করছি তখন দেখেছিলাম নতুন বাড়ি, কিন্তু তারাও জানে যে সেই বাড়িটা চলে যাবে, এবং তাই হয় 2-3 মাস বাদে যখন ওই পুরো জায়গাটা নদীগর্ভে চলে যায় তখন দেখা যায় যে ওই বাড়িটাও চলে গেছে। তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ওখানে যে ইঞ্জিনিয়ার্ড প্রসেস যেগুলো চলছে, সেই প্রসেসগুলোর সাথে আমরা ইনভলভ হতে চেয়েছিলাম, যেটাকে গিয়ে আমরা পরবর্তীকালে MN একাডেমির স্কুলের স্টুডেন্টদের সাথে আমাদের যে ওয়ার্কশপ, আমাদের যে অনগোয়িং কনভারসেশন, তাদের সাথে যে আমাদের এক্সিবিশন ডিজাইন করা, সেইটার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তো ওখানে আমরা এই রিসার্চের কাজের সময় আমরা বারেই দেখেছি যে নদী পাড়ে অনেক ছোট ছোট মেকশিফট বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ক্যাম্প থাকে, যে ক্যাম্পগুলো ফিশারম্যানদের পারমিশনের জন্য বা মানুষকে কন্ট্রোল সার্ভেলিয়েন্সের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টা নিয়ে আমি আমার আরেকজন মেম্বার তন্ময়কে একটু রিকোয়েস্ট করবো যে ও যদি এই বিষয়টা নিয়ে ওই পুরো প্রসেসটা, সিনেমাটোগ্রাফি একটা অন্যতম পার্ট। আমি একটা কথা বলি, তন্ময়ের এটা আমরা শেষের দিকে শুনবো যদি সময় থাকে, কারণ আমাদের আরো অনেকটা কভার করতে হবে। আমি বলি ভাস্করদা যদি পারফরমেন্সটা নিয়ে বলে নেয়, আর তারপরে যদি আমার সময় থাকে, কারণ তুমি প্রায় সবটাই বললে, তন্ময় তুমি যদি সময় থাকে তাহলে আমি ভাস্করদাকে বলবো, মানে একটা সিগনিফিকেন্ট অংশ, মানে এই কাজটার মধ্যে অনেক রকমের ইনভেন্টরি তৈরি করা হয়েছিল। একটা যেমন রিসার্চ কম্পোনেন্ট, সেটা শুভঙ্কর বললো, এছাড়া
এটা নানা রকম এক্সপ্রেশন রয়েছে এই ইনভেন্টরিগুলো। একটা পারফর্মেটিভ লেভেলে যেটা ভাস্করদা খানিকটা লিড করেছিল, একটা ছিল স্কালচারাল লেভেলে যেগুলো পরে আরজু সেটা নিয়ে বলবে, একটা টেক্সটাইল এর একটা ডাইমেনশন ছিল সেটা সমাপ্তি বলবে। আমরা এই অংশগুলো বলে আস্তে আস্তে এই প্রেজেন্টেশনটা শেষ করার দিকে যাবে। ভাস্করদাকে আমি বলবো এবার তুমি তোমার অংশটা প্রথম সেকশনের অংশটা এবার মানে আমাদের নমস্কার সবাইকে। মানে এবার এই পাঞ্জাবির মধ্যে বোধহয় আমি সেই সীমান্ত শহরের যে ধরনের এক্সপিরিয়েন্স মানে ছোটবেলা থেকে যেটা সেটা বোধহয় আমার নেই, কিন্তু আমি পাঞ্জাবিতে অন্যভাবে কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করি আর আমি অন্যভাবে তার রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু আমি মূলত আমি পারফরমেন্স নিয়ে বেশি কনসার্ন। যেহেতু আমি আসামের এই গ্রামে যেখান থেকে এসেছি সেখানে ভাওনা বা এই ধরনের পারফরমেন্স গুলি একটা আমার জীবনে গুরুত্ব পেয়ে এসেছে আর প্র্যাকটিসে। তো আমি শর্ট করে বলছি আর কি সেটা লালগুলায় যখন আমরা কাজটা করছি তার হ্যাঁ একটা দিক গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে পারফরমেন্সকে বোঝা, মানে শরীরিক ভাষাকে বোঝা বেসিক্যালি। শরীরের যে একটা কালচারাল সোশিয়াল অ্যান্ড পলিটিক্যাল কন্ডিশনে যে একটা শরীরের একটা ভাষা তৈরি হয় সেটাকে বোঝায়। তো আমরা এখানে পারফরমেন্সকে ঠিক পারফরমেন্স আর্ট হিসাবে উপস্থাপন করিনি, যেটা যেমনটা শিল্পকলার ইতিহাসে আবার শিল্পকলার রূপে দেখা হয়, সেটাকে বরং আমরা একটা প্রসেস অফ এনগেজমেন্ট হিসাবে দেখছি, যেটা আমরা রিসার্চের মধ্যে বা ওয়ার্কশপের মাধ্যমে একটা এনগেজমেন্টের ফটো হিসাবে দেখি। তার মধ্যে থেকে বিভিন্ন ধরনের পারফরমেটিভ সায়েন্স তৈরি হয়েছে আমাদের। আমাদের মূলত এটা ইন্টারভেনশন যে লালগুলা যে কমিউনিটি স্পেস নিয়ে অনেক শুভঙ্কর বললো বা তার আরো ডিটেল অনেক কিছুই আছে। সেটা ইন্টারভেনশন আমাদের মূলত আমার বিশেষ করে এটা শুরু হয়েছে লালগুলা এমন একাডেমি ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে মূলত ছাত্রদের সাথে কোনো ওয়ার্কশপের মাধ্যমে। আর এই ওয়ার্কশপ গুলোর মাধ্যমে আমরা প্রথমত বোঝার চেষ্টা করেছি যে কেমন ধরনের পারফরমেটিভ এক্সপ্রেশন এই জায়গাটিতে আছে, যেটা এই শিশুরা তাদের শরীরের মধ্যে বহন করে। সেইটাকে একটা রিসার্চের মাধ্যমে স্টাডি করেছি। তাতে আমরা দেখেছি যে কেমন ধরনের স্মৃতি, বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা, গল্প, কল্পনা এই শরীরের মধ্যে থাকে। ধীরে ধীরে সেগুলো আমাদেরকে আরো একটু গভীর প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়, পরিচয় সংগ্রামের প্রশ্ন, ভাষা, ধর্ম, পেশা, জাত, নদীকেন্দ্রিক জীবন, সীমান্ত শহরের বাস্তবতা, এগুলো সবকিছুই একটা শরীরের মধ্যে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি। তো আমাদের ওয়ার্কশপে কয়েকটা প্রাথমিক মানে কিছু কিছু আমাদের ওয়ার্কশপের কিছু এক্সারসাইজ ছিল, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি এই সীমান্ত শহরে যে যুগের তান্ত্রিকতা কেমন হতে পারে। তো স্টুডেন্টদের মাধ্যমে যেটা শিশুদের মধ্যে শিশু শিক্ষা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে ভাবার বিষয়, যে শিশু শিক্ষার মাধ্যমে যেটা হয়ে থাকে যে একটা এখনকার বিশেষ করে এখনকার শিশু শিক্ষার মধ্যে রাষ্ট্র এবং ইনস্টিটিউশন তারা এক রকমের একটা সিঙ্গুলার জাতীয় পরিচয়ের নেগেটিভ তৈরি করার চেষ্টা হয়ে থাকে, যেটা ইন্ডোক্ট্রিনেট করা হয় ছাত্রছাত্রীদের মনে, যেটা আমরা সমস্ত ইনস্টিটিউশন গুলোর মধ্যে দেখলেই দেখতে পাবো যে যেমন ভাবে আমাদেরকে একটা টেক্সট সিঙ্গুলার টেক্সট পড়ানো হয়, তার মধ্যে থেকে জাতীয়তা বোধ যাতে তৈরি হয়, সেটা আজকের না, বহুকালের এটাই। কিন্তু যখন আমরা এই ধরনের লোকাল স্পেস গুলো স্টাডি করি তখন দেখা যাবে যে লোকাল স্পেসের যে বাস্তবতা এবং ভিন্নতা, সেটা সেই যে সেন্ট্রালাইজ সিঙ্গুলার যে জাতীয় পরিচয়ের যে কনস্ট্রাকশনটা তার সাথে মেলে না, ডিফার করে বরং বিভিন্নভাবে নিজেকে সরে করে নিজের জাতীয় মানে আলাদা করে রাখে। তো সেই ধরনের প্র্যাকটিস গুলো আমাদের ওয়ার্কশপের একটা বিশাল অংশ ছিল, সেগুলো বোঝার চেষ্টা। তো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল কবিতা পাঠ, ছাত্রদের নিজের লেখা আর এবং জনপ্রিয় কবিদের লেখা। তারা সেগুলো পাঠ করতে পাশাপাশি সেগুলো একটা এক্সারসাইজ ছিল স্থানীয় মানচিত্র ইমাজিন করা এবং তাকে আঁকা। সেটা ঠিক আমাদের দেশের দেওয়া বা রাষ্ট্রীয়ভাবে যে তৈরি করা হয় মাত্র সেটা নয়, শিশুরা কিভাবে নিজের জায়গা থেকে দেখছে, যা শিশুদের নিজের দেখা পথ, ঘর বাড়ি, বন্ধুর বাড়ি, নিজের আত্মীয়র বাড়ি, খেলার মাঠ, এই জায়গাগুলো ওরা কিভাবে ইমাজিন করছে এবং তার খুব ইন্টারেস্টিংলি দেখা যায় এটা যেতে যেতে রাস্তার পথে হয়তো কেউ তার নিজের বন্ধুর বাড়ি দেখছে, কোনো একটা দোকান যেখান থেকে ওরা নিজের ফেভারিট কোনো হয়তো চকলেটটা কিনছে, বাট এই ধরনের বিভিন্ন একটা ভীষণ একটা সেলফ
মানচিত্র আমরা তখন ওখানে পাচ্ছি। আর সেইগুলো ছাত্ররা বিশেষ করে তার মৌখিক উপস্থাপন করতে, নিরেট করতে, গল্প বলতে, সেটার মাধ্যমে একটা পারফরমেন্সের এক্সারসাইজ আমাদের ছিল। আবার নিজের সীমা আঁকা মোছার খেলা, সেই ধরনের একটা এক্সারসাইজ যেখানে আমাদের ইমাজিনারি বাউন্ডারি ইমাজিন করছি, দেখছি ইমাজিনারি বাউন্ডারিটাকে আমি এক্সটেন্ড করছি, কি কি লজিক, কি কি হয়, সেটাকে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা। ভীষণ শর্টলি আমাকে বলতে হচ্ছে, তাই ডিটেইলস গুলো আমি স্টেপ করে যাচ্ছি। বিভিন্ন থিয়েটার গেম, গল্প বলা, স্থানের কথা বলা, সেগুলো আমাদের ওয়ার্কশপের মধ্যে ছিল। এই ওয়ার্কশপ গুলো, এই এক্সারসাইজ গুলোর মাধ্যমে আমরা স্টাডি করছিলাম বেসিক্যালি। এবং সেই আমাদের সেই এনগেজমেন্টটার একটা একদম ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট আছে যখন আমাদের ওপেন ডে এক্সিবিশন হয়েছে। সেখানে ছাত্ররা একটা নাটক, স্যাটারিক্যাল নাটক, যেটাতে আমাদের একটা প্রজেক্ট ছিল প্লট তৈরি বা বিভিন্ন এইগুলো তৈরি করার, কিন্তু তারা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে নাটক প্রস্তুত করে পরিবেশন করে। সেটা একটা বিশেষ করে যে এখনকার যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যেভাবে বাচ্চারা দেখে থাকে, তারা নাকি খুবই কমন একটা রাজনৈতিক যেখানে নেতা, করাপশন বা আশেপাশে ঘটে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সেইগুলো ছাত্ররা একটা স্যাটারিক্যাল পদ্ধতিতে নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করছে। ভীষণ ইন্টারেস্টিং এই নাটকটা। সেটার নাম দেওয়া হয়েছিল নেতা মরফোসিস, নেতা মরফোসিস আর কি। তারপরে ছিল আমার নিজের একটা পারফরমেন্স, সেটা আমি নাম দিয়েছিলাম জলের দাগ। এইটা একটি নদীভিত্তিক জীবনবোধ আর সৃষ্টির সঙ্গে সংলাপ গড়ে তোলার প্রয়াস। এই পারফরমেন্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় মানুষজন যারা সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাদের সাথে পাবলিক ডিসকাশন বা আলাপ সংলাপ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। লালগুলায় পদ্মা নদী, যেমন সুমন্ত অলরেডিটা বলেছেন, যে একটি সংগ্রামের ক্ষেত্র যেখানে রাষ্ট্রের নজরদারি, বন্যা, ভাঙন, প্রাণহানি, দেশভাগের ইতিহাস, সীমান্ত শহরের রাজনীতি, স্বপ্ন, হতাশা, সবকিছুরই ছাপ রয়েছে। তো আমি পারফরমেন্স শুরু করি কিছু আমার নিজের সংগ্রহ করা ঝিনুক সেই প্রদর্শনীর স্থানে আর কি ইনস্টল করতে করতে। সেই ঝিনুকগুলো আবার একটা মেমোরি আছে। এই ঝিনুকগুলো আমি অনেকদিন ধরেই নিজে সংগ্রহে রাখছি। তার মানে আসলে এই মেমোরি আছে কি, এই ঝিনুকগুলো কিনতে গিয়ে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেটা শান্তিনিকেতন হয়েছিল অদ্ভুতভাবে, যখন আমি ওখানে ছিলাম তখন। আমি বাজারে গিয়ে ঝিনুক কিনতে মানে আমি মাথায় বাজারে গেছি, তো তো একটা বাজারের কোনার দিকে সব করে চোখে পড়ে না, একটা ঝিনুক টিনুক ইন্টারেস্টিং ওই জায়গাগুলোতেই পাওয়া যায়, একদম কোনার দিকে একটু চোখে পড়ে না, এরকম জায়গায় এটা ঝিনুক বিক্রি করেছে। আর আমি কিনতে গেছি, তখন অন্য একজন ব্যক্তি সে এসে আমাকে বাধা দেয় আর কি, বলে যে এগুলো কেন কিনছো, জানো কারা খায়, এগুলো ছোট লোকরা খায়, না ভাষায় আর কি। তো মানে ব্যাপারটা তার সাথে একটা কাজ চাই, যদি তার একটা নিম্ন বর্গীয় স্টেটাস আসবে না, জিনিসটা মানে উচ্চ বর্গীয়, মানে আমাকে দেখে কি মনে হয়েছিল জানি না, কিন্তু আমাকে দেখে মনে হয়েছিল যে আমি উচ্চ বর্গীয় কোনো মানুষজন যারা এসব খায় না আর কি, বড় বড় মাছ খায়। তো যাই হোক, তো আমি তখন একটু রেগে গিয়ে ওই ঝিনুকগুলো কিনে নিয়েছিলাম আর রান্না করে দিলাম। সেদিন তার ঝিনুকগুলো, এই খোলাগুলো আমি রেখে দিয়েছিলাম একটা ওই মেমোরিটার সেটাই। তো আমি এখানে যখন পারফরমেন্সটা করি তখন আমি ওই জিনিসগুলো ইনস্টল করতে পারি। কারণ এই যে আমার যখন বলছি নদী পাশে জীবন, জেলে তার একটা কাস্ট আইডেন্টিটি, তার একটা সোশিয়াল স্ট্যাটাস, তাকে রেগুলার যে সামাজিক এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সেটার একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার বারবার মনে হয়। কারণ আমি নিজেও আসলে কৈবত্য কমিউনিটিতে বিলং করি। আমি এসেছি সেই একই রকম কৈবত্য যারা আসলে গ্রাম আমাদের, আমি এখন গুজরাটে যাচ্ছি উপাদান, সেটা নদী প্রধান, চারদিকে 4টে নদী পেয়ে রয়েছে আমাদের গ্রামটাতে, মানে বুড়োই, বলগাং, রঙানই, ব্রহ্মপুত্র, এরকম 4টে নদী আছে। আর অধিকাংশ লোকেই মৎস্যজীবী, এবং তারা তাদের সাথে এই আমরা এই এক্সপিরিয়েন্সটার মধ্যে দিয়ে গেছি বলে তো আমি এই স্টোরিগুলো আমার যে মেমোরি অফ রিভার আছে। আর এখানে যখন লালগুলায় কাজ করছি, এখানেও দেখছি আমি সেরকম মানুষের নদীটা একটা মেমোরি, এটা খুব রোমান্টিসাইজ মেমোরি নয়, মানে সেটা ভীষণ স্ট্রাগলের মেমোরি, সেটা দেখা যায়। তো আমি আমার পারফরমেন্সের মেয়েটা উদ্দেশ্য ছিল যে আমি একটা সংলাপ তৈরি করবো মানুষজনের সাথে। তো প্রথমে আমি জিনিসগুলো প্লেস করতে করতেই আমি নিজের গল্পগুলো বলতে থাকি, বিভিন্ন মেমোরি। মানে আমার গ্রামের পাশে নদীগুলো, বন্যা, ভাঙন,
তারপর আমার ঠাকুরদা, সে যার নাম ছিল কুলাই, মানে কালু হলুক, তার বিভিন্ন মাছ ধরার গল্প, তারপর আমাদের গ্রামের লোকজনের মাছ ধরার গল্প, এগুলো বলতে থাকি এবং একটু দর্শকদেরকে উৎসাহ দিতে থাকি, এবং তার যাতে দর্শকরাও তাদের মেমোরি গুলো শেয়ার করে। তো কিছু লোক তাতে রেসপন্স দিয়েছিল, কিছু লোক তাদের নিজস্ব, কারণ সবাই এটা পারফরমেন্স, এটা সবাই বলার জন্য সাহস মানে এই পায় না, এটা কিন্তু আমি এটা করতে থাকি, মানে উৎসাহ দিতে থাকি বা উপভোগ করতে থাকি তাদের নিজের গল্পগুলো বলার জন্য। আসলে আমি নিজে দেখেছি যে নিজের অভিজ্ঞতাগুলো বললে মানুষজন নিজের আলোচনা, মানে নিজের কথা বলতে আগ্রহী হয়। তো আমার মনে আছে আমাদের ইউনিয়নের সদস্য সুদীপ্তা কিছু বলেছিল, যদি সময় থাকে সুদীপ্তা একটু বলবে পরে। যাকে আমি প্রথমে বলে শেষ করে নিই, আমাদের পারফরমেন্সটা হচ্ছিল আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ যে, হ্যাঁ সংক্ষেপে শেষ করে দিচ্ছি। আমাদের গোটা পারফরমেন্সটা বা গোটা ইভেন্টটা হচ্ছে একটা বিশাল জালের মধ্যে, যে জালটা আমরা সংগ্রহ করেছিলাম আমাদের রিসার্চের মধ্যে। যখন আমরা রিসার্চ করছিলাম তখন আমাদের এই জেলে কমিউনিটি, তাদের সাথে দীর্ঘদিনের একটা আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাকশন হয়েছে রিসার্চের মাধ্যমে তাদের। তো তাদের থেকে আমাদের সংগ্রহ করা একটা বিশাল জাল যেটা আমাদের ইনস্টল করা হয়েছিল, তার নিচেই সমস্ত কাণ্ড কারখানাগুলো হচ্ছিল। আর ওখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেখানকার এক ব্যক্তি অসিত হালদার, যিনি জেলেদের ইউনিয়নের রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওনার সাথে আমাদের আলাপ পরিচয়, মূলত পিনাকদের সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছিল রিসার্চ করতে গিয়ে, এবং তার সাথে তো সে তখন ওনার সাথে কথা বলে উনি তার দুটো বিশাল জাল আমাদেরকে পরশ্রেণীতে ব্যবহার করার জন্য দেয়, যেটা আমরা পরে ব্যবহার করেছিলাম। এবং তার মধ্যে আমাদের সপ্তক নিজের একটা পারফরমেন্স করেছিল জালগুলো, যে জালগুলো মূলত ফিশিং ট্র্যাপ আর কি, তো সেগুলোর মধ্যে হয়েছিল। এরপরে কি সময় আছে তাহলে? এবার না, এরপরে আর্জুর কথা, এরপরে আর্জুকে আচ্ছা আমাদের আর দুজনের সংক্ষিপ্ত করে করতে, আমি এবার আর্জুকে বলবো তুমি কালচারের কম্পোনেন্টটা নিয়ে তুমি একটু বলো, এবং আর্জু 2-3 মিনিটের মধ্যে বলার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? তারপরে সুদীপ সমাপ্তি আর সুদীপ ওরাও 2-3 মিনিট আমরা কনক্লুড। ধন্যবাদ। আর ম্যাক্সিমাম আমরা 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে সবটা শেষ করতে চাই। আমাদের এই প্র্যাকটিসের মধ্যে আরেকটা অজগরণ, যেখানে সীমান্ত শহরে অজগরণ, সেখানে কালচারাল প্র্যাকটিস এবং কালচার বানানো হয়, যেটা মূলত আমাদের কুমির পুজোর উদ্দেশ্যে, এবং কুমির পুজোকে কিভাবে একটা উদ্দেশ্য করে আমরা এই প্রেজেন্টেশন হিসেবে ভাবছি। তো আমি একটু ওয়েটল্যান্ড এবং তার ওয়েটল্যান্ডের মানুষ এবং তার কালচারের প্র্যাকটিসের কথা বলবো। এই ওয়েটল্যান্ডের সঙ্গে থাকা মানুষের লড়াই এবং ইতিহাস বহু দিন ধরেই চলে আসছে। মাছ এবং মানুষের জীবন, জল ও জীবনের লড়াই, যেখান থেকে উঠে আসছে বিভিন্ন গান, যেখানে তাদের প্রত্যেক দিনের জীবন এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, তাদের জীবনে ঘটা অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরছে তাদের সেই গানগুলোর মাধ্যমে। তেমনি তাদের একটা কালচারাল দিক, যেটা যেটা আমার গ্রামেও বা আমাদের গ্রামেও, যেখান থেকে আমরা উঠে আসছি বা যে ওয়েটল্যান্ড এরিয়া থেকে আমরা উঠে আসছি, সেখানেও একটা প্রচলিত একটা পুজো, যেটা চড়ক পুজো, যেখানে তারা কুমিরকে উপেক্ষা করে এবং কুমিরকে সহাবস্থানের জায়গা থেকে তারা দেখছে, এবং সহাবস্থানের জায়গা থেকে তারা আবার কুমিরকে মাটি দিয়ে বানাচ্ছে। এবং খুব ছোটভাবেই বলবো এই প্রসেসটা নিয়ে একটু, যেহেতু এইটা একদম পুরো একটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন এবং একটা খুবই জিওগ্রাফিক এবং ইকোলজিক্যাল একটা ব্যালেন্সের দিক থেকে তারা এই কাজটার একটা রিপ্রেজেন্টেশন। ফলে এই কাজটা একটা গ্রীষ্মের সময় হয়, ফলে যখন জলজ জমিতে যখন পলিগুলো জমে থাকে, সেই জমির সেই পলিগুলো থেকেই তারা ওই কুমিরগুলোর কুমির আবার বডি এবং কুমিরের একটা বডি স্ট্রাকচার তৈরি হয়। এবং কুমিরটার ডেকোরেশন বা কুমিরটাকে পুরো সাজানো হয় আমাদের খেজুর পাতা এবং তাল পাতা দিয়ে। ফলে ওই খেজুর এবং তাল পাতা এবং সেই ল্যান্ডের মাটি, সেই কাজের মধ্যে যেন তারা সেই জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে, এবং তাদের জীবনের মধ্যে যেন একটা নেচার এবং কালচারের একটা সম্পর্ককে ধরে রাখার চেষ্টা করে। ফলে আমরাও এই প্র্যাকটিসটা এই রুট লেভেল এবং যেখান থেকে আমরা
খুবই একটা লোকাল কালচারকে এবং লোকাল ব্যাটারকে কিভাবে আমরা আমাদের নিজের কাজের মধ্যে আনা যেতে পারে। তো সেই হিসাবে আমরা এখানেও একটা কাজ করেছিলাম, যেহেতু এটাও একটা নদী সেন্ট্রিক এলাকা এবং মুর্শিদাবাদ যেখানে খুবই নদী এবং খুব কাছাকাছি নদীর মানুষের কথা। ফলে আমি এইটুকুনি বলবো। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আরজু। মানে কুমির এর এই উপস্থিতি নিয়ে আরো অনেক রকম রেফারেন্স আমাদের ছিল। মানে এটা আরজু একটা রেফারেন্সের কথা বললো। কুমির পুজো নিয়ে মানে আমাদের বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের মানে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের যে মানে বৃহত্তর সংস্কৃতি আছে, বাচ্চারা কুমির ডাঙা বলে একটা খেলাই খেলে। কুমির নিয়ে দক্ষিণবঙ্গে মানে কালু রায় বলে মানে একটি কাল্ট আছে, যেটা আর কি কুমিরের হাত থেকে রক্ষা করার দেবতা। আবার সেই পাশাপাশি কুমিরকেও পুজো করা হয়। এবং এর সাথে সাথে মানে প্রান্তিক মুসলমান সমাজে বদর বলে একটা কাল্ট আছে, যেটা মানে যিনি আর কি জলের দরবেশ, এবং তিনি সাধারণত তার রিপ্রেজেন্ট মানে তার একটা আইকনোগ্রাফি আছে যেমনি কুমিরের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন আর কি। তো এর নানা রকম ন্যারেটিভ আছে এবং সেগুলো নানা রকম ইন্টারসেকশন নিয়ে ভাবা হয়েছিল এই কাজটাকে যখন আমরা ডেভেলপ করি। সেটা এখন আর বিস্তারিত আমরা বলছি না। আমরা সংক্ষেপে আরেকটা অংশ এই কাজটা শুনে এবার আমরা শেষ করব। এবার এই কাজটার আরেকটা কম্পোনেন্ট ছিল, যেটা ভীষণভাবেই নানা রকম ফ্যাব্রিক টেক্সটাইল মেটেরিয়ালকে আমরা এই কনটেক্সটে ব্যবহার করেছিলাম। এবং এই কুমিরের উপস্থিতিটাও একটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা পদ্মার মানে যে ইকোলজিক্যাল পাস্ট নিয়ে আমরা যে ধরনের রিসার্চ মেটেরিয়াল সংগ্রহ করেছিলাম আর কি, তাতে যে ধরনের বায়োডাইভার্সিটি দেখা যাচ্ছে আজ থেকে 100 বছর আগে একজন কলোনিয়াল, 100 বছর নয় 130 বছর আগে, আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি, একজন কলোনিয়াল সার্ভেয়ার মানে তখনকার প্রত্যেক সার্ভেয়ারও একজন হান্টার হতো, মানে তারা প্রত্যেকে শিকারী ছিলেন আর কি। মানে সেই সময় শিকার এবং তার পাশাপাশি কনজারভেশন, এই দুটো পাশাপাশি প্যারালাল একটা কলোনিয়াল স্ট্র্যাটেজি হিসেবে চলতো ইন্ডিয়ার ল্যান্ডস্কেপকে কন্ট্রোল করার জন্য। তো তাদের সেরকমই একজন সার্ভেয়ারের লেখায় সেই মানে পদ্মার এই অঞ্চলের বায়োডাইভার্সিটি, রাজশাহী অংশের এবং এই পাশে মুর্শিদাবাদ অংশের একটা বিবরণ আমরা এখানে ব্যবহার করেছিলাম। তার থেকে কিছু টেক্সটাইলে কিছু ফর্ম আমরা ডেভেলপ করেছিলাম, কিছু জীবজন্তু। সেটা নিয়ে আমি সমাপ্ত থেকে বলবো, একটু সংক্ষেপে যদি অংশটা বলিস তাহলে আমরা শেষের দিকে যাবো। টেক্সটাইলের দিকটা দেখতে গেলে আমরা ভারতবর্ষের শিল্পচর্চার দিক দিয়ে দেখলে মহিলা শিল্পীরা অন্য মেটেরিয়ালিটি শিল্পচর্চায় নিয়ে এসেছেন। যেমন মৃণালিনী মুখার্জির কাজে আমরা দেখতে পাই উনি বিভিন্ন ডাইড ফাইবার ওনার কালচারে ব্যবহার করেছেন মিডিয়াম হিসাবে। এবার যে জিনিসগুলোকে আগে ক্র্যাফট বা মহিলাদের ঘরোয়া হাতের কাজ হিসেবে দেখা হতো, তার সাথে আমাদের শিল্পবোধের একটা পুরুষতান্ত্রিক ধারণা জড়িয়ে আছে। যেমন কাঁথার কাজ, সেলাই, ক্রচেটের কাজ, আসন বোনা ইত্যাদি। এবং ধরে নেওয়া হয় এগুলির কোনো নিজস্ব শিল্পকলার এক্সপ্রেশন নেই, কিন্তু এই চর্চার গুলোকে দেখলে মহিলাদের জীবনের যে স্ট্রাগল, তাদের যে বেঁচে থাকার লড়াই, তার আর্কিওলজিক্যাল একটা ধারণা আমরা পাই। এখানে আমরা এই চর্চার মাধ্যমগুলিকে নিম্নবর্গের গার্হস্থ্য জীবনের চর্চা হিসাবেই দেখছি। এটা আমাদের কাছে ঠিক উচ্চ বর্গের প্রদর্শনের বস্তু নয়। আমিও আমার বাড়িতেও যেমন মানে এই ধরনের চর্চা দেখে এসেছি ছোট থেকে, যখন মা দিদা সবাইকে বলতে দেখেছি, সেই জায়গা থেকে স্টিচিং আমাদের কাছে একটা মাধ্যম হিসাবে নিয়েছি। এখানে আমরা অনেকজন মিলে স্টিচিং এর কাজটা করেছিলাম, তার সঙ্গে সুদীপ্তাও করেছে। সুদীপ্তা কিছু বললে ভালো হয়। সুদীপ্তা? হ্যাঁ, আমি মানে সেলাইয়ের কাজটা শুরু হচ্ছে প্রথম থেকেই, তো সেলাইয়ের সাথে সেইভাবে আমার জড়িত নই। আমি 78 সালে যখন আমার ঠাকুমা পিসি তারা যখন আসছে পার্টিশনের সময়, তো তখন ঠাকুমার পূর্ব বাংলাতে ঠাকুমা আর কি তার মায়ের সাথে বা তার পিসি তাদের লোকজনের সাথে এগুলো প্র্যাকটিস করতো, কিন্তু তখন ওদের কাছে এটা সেরকম ভাবে একটা রোজগারের রাস্তা ছিল না। তখন ওদের প্রয়োজন থাকতো, সেই প্রয়োজন অনুযায়ী ওরা কিছু কাঁথা বা কিছু সেলাইয়ের কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী ওরা সেই কাজগুলো করতো। কিন্তু তারপর যখন ঠাকুমা পিসি বা তাদের মানে নিয়ে চলে আসছে এইখানে, তো এখানে আসার পরে তখন সে একটা তো তার রোজগারের রাস্তা চাই যে করার জন্য, তখন ঠাকুমা এখানে কাপড় সেলাই, ব্লাউজ সেলাই, এই বিভিন্ন জাতীয় এই সমস্ত জিনিস সেলাই
মাধ্যমে আর কি রোজগার শুরু করে। এবার ওখানে প্রয়োজনীয়তা থেকে যখন এখানে আসছে কি করে সার্ভাইভ করবে, এবং সেই সময় আর কি সে বেছে নিচ্ছে এই সেলাইটাকেই তার রোজগারের রাস্তা। এবং আমিও ছোট থেকে যখন আমি আর কি এটা বুঝতে শিখি দেখেছি, তারপরে আমি বহু বছর পর নিজেই কাজগুলো করা শুরু করেছি। এবং এখন আমি চেষ্টা করি যে আমিও যে সেলাইগুলো করছি বা আমিও একটা যে প্র্যাকটিস করছি তার মধ্যে থেকে আমার নিজের পরিবারের কথা যদি আমি একটু বলতে পারি, বা এবং আমি সেটা বলারই আর কি চেষ্টা করি। এর সঙ্গে আমরা কিছু কাজ দেখতে পাই, মানে কিছু কিছু মেটেরিয়াল আমরা অবজেক্ট চুজ করেছিলাম, যেমন মাছ, সিসিটিভি ক্যামেরা, যেটা বর্ডার অঞ্চল সাধারণত সার্ভিলেন্স থেকে দেখা যায় যে সব জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে। লাবণী কিছুক্ষণ আগে যেটা বললো যে সবসময় ওরা ওর মধ্যেই বড় হয়েছে, তো এর থেকে কিছু কিছু আমরা টেক্সট ইউজ করেছি যেগুলো সফট কালচারে বানানো হয়েছে। যেমন আমাদেরই একজন মেম্বার পিনাক বণিকের গবেষণাতে যেমন চর্যাপদে পদ্মা নদীর উল্লেখ আমরা প্রথমবার পেয়েছি, তো সেইখান থেকে আমরা একটা টেক্সট দেখতে পাই, তো সেটাও আমরা সফট কালচারে এখানে ইউজ করেছি। এর সাথে সাথে আমরা কিছু ড্রয়িং আর পেন্টিং এর কাজও করে থাকি এর সঙ্গে আর কি, প্র্যাকটিসের সঙ্গে। যেমন হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা, যেটা 1979 সালে এস্টাবলিশ, এটি একটি রাজনৈতিক মুভমেন্ট থেকে উঠে আসা সংস্থা। তাদের 46তম অ্যানুয়াল এক্সিবিশনে ব্রত ও তুলিতে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যা হালিশহর রবীন্দ্র বিদ্যা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মানে এখানে আমরা বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে যে ফ্যাসিবাদ ও রাষ্ট্রীয় হিংসা তৈরি হচ্ছে তারই প্রতিবাদে তৈরি আমাদের শিল্পচর্চার একটা অংশ এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। যেমন প্যালেস্তাইনে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিস্থিতি, শিশু হত্যা, অন্যদিকে স্বর্ণা দাস, ফেলানি খাতুন, যাদেরকে বর্ডার লাইন ক্রস করার অপরাধে হত্যা করা হয়েছে, এই বিষয়গুলি মনে করিয়ে দেওয়াটাই আমাদের শিল্পচর্চার রাজনৈতিক অবস্থান হয়ে উঠেছে। মানুষকে হত্যা করা হলে মৃতদেহের চারপাশে যে লাইন এঁকে দেওয়া হয়, সেখান থেকে এই প্রদর্শনীর নাম আমরা নিয়ে নিচ্ছি চকবৃত্ত। তো এটা আমরা ফ্লোরেতেও এর একটা ছাপ দেখতে পাই। তো এর সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব প্র্যাকটিসও ছিল, যেমন অনুপম, ভাস্কর, লাবণী, এদেরও কিছু ছবি ছিল। তার সঙ্গে পিনাকের কালচার, ভিডিও, সাউন্ড এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। স্কাল্পচারটা নিয়ে পিনাক যদি একটু বলেন। না, আমি আর এখন স্কাল্পচারটা নিয়ে কিছু বলছি না, এখন মোটামুটি কাজটাকে ছুঁয়ে যাওয়া হলো। আমি এবার আস্তে আস্তে শেষের দিকে যাবো। আমার মনে হয় আমরা অনেকটা সময় নিই, যেটুকু সময় আছে সেটাকে আমরা যদি একটা কথোপকথনের জন্য ব্যবহার করতে পারি, that would be better. And I would like to end with one central thematic that runs throughout our work. সেটা আমরা অ্যান্টোনিও গ্রামসির একটা ধারণা, ইনভেন্টরির ধারণা, সেখান থেকে আমরা বড় করি। আমি খানিকটা সেই ধারণাটা এখানে এলাবোরেট করবো, এবং তারপরে আমাদের কাজ কি হবে সেটার সাথে সম্পর্কিত, সেটা আমি ধারণাটা নিয়ে বললে আশা করি বোঝা যাবে। In Antonio Gramsci's theory, the idea of inventory refers to a crucial initial step of critically examining one's own consciousness and historical influences that have shaped it. This process involves recognizing the infinity of traces left by past events and constructing an inventory of these influences to understand one's current position and potential for change. Gramsci emphasizes that critical analysis must begin with a deep understanding of oneself, acknowledging how one's thoughts and perspectives are products of historical and social forces. He argues that individuals are shaped by an infinity of traces, the culminative effect of past events, social structures, and cultural norms that are not always explicitly documented or readily available for examination. Therefore, first task, according to Gramsci, is to actively create an inventory of these traces. This involves identifying and analyzing various influences, both conscious and unconscious, that have contributed to one's current state of mind. তো এই অংশটা আমি নোটটা আমি নিয়ে রেখেছিলাম, তার থেকে আমি পড়ে শোনালাম। তো আমার মনে হয় আমরা এখনো পর্যন্ত যে কাজগুলো দেখলাম, এবং আমরা খুব আংশিকভাবে আমাদের কিছু কাজগুলো দেখেছি, সেগুলো ভীষণ পার্শিয়াল সেগমেন্টে আর কি দেখেছি, ইনডেপথ রিসার্চের জায়গাতেও যেতে পারিনি। কিন্তু এর থেকে আমার মনে হয় কিছুটা বোঝাপড়া তৈরি হতে পারে যে আমাদের যে একটা মাল্টিনোডাল এবং
মাল্টি ডাইমেনশনাল একটা পয়েন্ট অফ রেফারেন্স, কস্ট রেফারেন্সিং এর জায়গা রয়েছে আমাদের কাজে, এবং তার যে নানা রকম মডালিটিস আছে এবং সেগুলোর ইন্টারসেকশন কিভাবে আমাদের কাজের ফর্মটাকে ডেভেলপ করছে এবং আমাদের প্র্যাকটিসকে ডিফাইন করছে, সেটা ভীষণভাবে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যেই রয়েছে। এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্রজেক্টই এক একটা মানে এলাবোরেশন অন ডিফারেন্ট রিসার্চ দ্যাট উই আর কারেন্টলি ডুইং। মানে তো যশোর রোড নিয়ে যেই কথাগুলো হলো, যে কাজটার কিছু অংশ দেখানো হলো, সেই কাজটা আমরা এখনো করছি। মানে ইট নেভার এন্ডস ফর আস, মানে এটা অলমোস্ট লাইক মানে উই আর ওয়াকিং থ্রু দ্যাট সেম রোড এগেন অ্যান্ড এগেন। এবং এটা কোনো ভলেন্টিয়ারি ওয়াকিং না, মানে ন্যাশনালিস্ট আইডিয়াতে ওয়াকিং এক ধরনের ভলেন্টিয়ারি আইডিয়া। একটা ডান্ডি মার্চ একটা ভলেন্টিয়ারি ওয়াকিং, এটা কেউ এনফোর্স করেনি, এটা একটা হিস্টোরিক্যাল জাংশন, এটা এক ধরনের পলিটিক্যাল ইন্টারভেনশন। কিন্তু এখানে আমাদের এই কনটেক্সটে মানে যে ট্রাভার্সাল এন্টিটির কথা বলা হচ্ছে, সেখানে ওয়াকিং ইজ কম্পালশন, মানে এই ওয়াকিং এর মাধ্যমেই আমাদের বেঁচে থাকা এবং আমাদের প্র্যাকটিসকে ডেভেলপ করা, আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা। এবং সেটা আমার মনে হয় আমাদের কাজের মধ্যে নানাভাবে আর কি কেউ যদি ট্রেস করতে চায় খুঁজে পেতে পারে। তো আমি এখানে আপাতত মানে আমাদের বাকি কাজগুলো আর এই মুহূর্তে আমরা যাচ্ছি না।